धन्यवाद मॅडम. लीना राजे, डायरेक्टर HR अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन, नायकेम सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड. असं त्यांनी सांगितलं की देर इज नो कंपल्शन, जबरदस्ती नाही, पण मनापासून ते आलं पाहिजे. आणि बिझनेस एथिक्स जातो त्यांनी जो पॉईंट मांडला, द गुडनेस अँड बॅडनेस ऑफ ॲक्शन्स अँड द मोटिव्स अँड कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ दॅट. थँक्यू सो मच मॅडम फॉर युअर थॉट्स. थँक्यू. ओके, पुढचं आता पॅनल डिस्कशन. ह्यामध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत ग्लोबल मार्केट, चेंजिंग टेक्नॉलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड आणि पुन्हा एकदा थोडा CSRचा हे एक एलिमेंट आपण त्यात डिस्कस करणार आहोत. तर 3 पॅनलिस्ट्स आहेत, त्यांना एक एक करून मी आमंत्रित करतो पोडियमवर. पहिले, ही हेल्स फ्रॉम एन IT background. He is the chairman of NIRA Foundation, which is a pride partner. Making his mark in the field of cyber security, he is a big humanitarian. He is a huge promoter of children's education, especially girls' education. He has provided new study material, tablets, stationery to a lot of students, especially in the rural areas. His vision is to enable each and every student to get proper education and equal opportunity. To fulfill this vision and to fulfill this objective, he has founded the NIRA Foundation. NYRA stands for Nurture Youth Reforms Association. May I invite Mr. Rohan Gaikwad, the chairman of the NIRA Foundation. Can we have a round of applause for Mr. Rohan Gaikwad? Yes, thank you and welcome. पुढे आपण ऑलराऊंडर बद्दल नेहमी चर्चा करतो, खास करून क्रिकेटमध्ये. पण आज आपल्यामध्ये सुद्धा एक असे ऑलराऊंडर आहेत. मग ते ॲक्टर असतील, प्रेझेंटर असतील, होस्ट असतील, अँकर असतील, आणि जो मराठीचा पहिला OTT प्लॅटफॉर्म आहे प्लॅनेट मराठी, त्याचे ते कंटेंट हेड आहेत. जोरदार टाळ्याने आपण स्वागत करूया ते श्री पुष्कर श्रोत्री यांचं. Yes, a third dignitary on the stage. Once again, a person who has entered and has had success in almost all fields that one can think of. He is a first generation self-made serial and social entrepreneur, angel investor, educationist, and a motivational speaker. As chairman of SAVV Global, his goal is to develop businesses with high growth prospects, strategically scale up, achieve high return on investment, and become well-established brands. He ventured into the world of business with data processing while pursuing his graduation. Starting with a single computer, it grew to become the St. Angelo's Professional Education, the first computer education hub in India with its centers spread across Maharashtra. He has successfully educated more than 3 lakh students in his centers till date. His students are settled and are working globally today. His business interests have been in education, edutech, real estate, restaurants, hospitality, e-commerce, architects online platform, business mentoring, and many more. He believes, and his belief is, real business is actually about building relationships. Can we have a big round of applause for Mr. Agnilo Rajesh Athaide, sir? Yes, may I request him to kindly come up on the stage? Keep the claps going. थोडं जोरदार टाळ्या आपण वाजवू शकतो. And to welcome all the 3 dignitaries, may I request the chairperson and managing director and the founder of Meeti Group, Mrs. Uttara Mone, madam, to kindly come up and present them a token of appreciation and love on behalf of Meeti Group and also on behalf of the Maharashtra Business Conclave 2023. Keep the claps going, ladies and gentlemen. Keep the claps going. येस, थँक्यू. नंतर आपण स्वागत करूया रोहन गायकवाड यांचं. थँक्यू. आणि नंतर स्वागत करूया श्री ॲग्निलो राजेश अथायडे सरांचं. येस, थँक्यू. सगळ्यांनी जोरात टाळ्या मारूया का एकदा, म्हणजे विल ऑल गेट व्हेरी फ्रेश. सर्वप्रथम कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू मीती ग्रुप आणि उत्तरा मोने. आय नो हर फॉर द लास्ट 22 to 25 years. साधारणतः 300, 400, 500 इंटरव्ह्यूज आम्ही केले असणार आपसामध्ये.
अ व्हेरी क्रिएटिव्ह पर्सन आणि फार बरं वाटतं या मंचावर येऊन तुमच्याबरोबर संवाद साधण्यासाठी. छोटंसं प्रेझेंटेशन ठेवणार आहे टू गेट अ बेटर क्लॅरिटी. प्रेझेंटेशनचं कारण हे आहे कारण आय वॉन्ट दिस पॉईंट्स टू गो डीप इन टू युअर माइंड. घाईसाहेब साहेबांचं तर प्रेझेंटेशन झालेलंच आहे. ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एंटरप्रेनर्स. पीपल लाईक मिस्टर दीपक घाईसाहेब आर नॅशनल ॲसेट्स. म्हणजे देशाची प्रगती अशा व्यक्तिमत्वांमुळे झालेलं आहे. दीज आर पीपल हू लीड दी कंट्री. ऑफकोर्स आय हॅव गॉट माय व्हेरी डिअर फ्रेंड मिस्टर पुष्कर श्रोत्री आणि त्यांना मी आता कंप्लेंट करत होतो की आय विल वॉन्ट टू सी यू मोर ऑन द स्क्रीन कारण मला तुमची ॲक्टिंग फार बरी वाटते. आणि आम्ही भरपूर जगभरात प्रवास केलेला आहे. 6 देशांमध्ये मिक्टा घडल्यामुळे 6च्या 6 मिक्टांना सेंट अँजेलोसचा पाठिंबा होता आणि आम्हाला पुष्कर श्रोत्रीची साथ होती. मागच्या आठवड्यातच महेश मांजरेकरांना आग्रह केला की मिक्टा परत सुरू करावा म्हणून. आणि वी हॅव गॉट अ टॉल पर्सनॅलिटी अगेन विथ अस. दिस इज हाऊ इंडिया इज ग्रोईंग टॉल, हेफ्टी अँड मायटी. सो दॅट्स वॉट इंडिया इज गोइंग टू बी. ग्लोबल मार्केट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. मी लोकांना नेहमी असं म्हणतो की इंडिया इज अ वर्ल्ड इन अ कंट्री. म्हणजे आपलं डोमेस्टिक मार्केट आणि आपला देश एवढा मजबूत आहे की एका काळाला जी आपली कमजोरी मानली जायची आपली आबादी ती आज आपली सर्वात मोठी ताकद झालेली आहे. जर ह्या पॉईंट्सवर जर तुम्ही लक्ष दिलं तर इंडियाज इकॉनॉमी हॅज दी पोटेन्शियल टू बिकम द लार्जेस्ट कन्झ्युमर मार्केट्स इन द वर्ल्ड. आणि तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की मागच्या 2 वर्षामध्ये इन्स्पाइट ऑफ पॅन्डेमिक बिंग द कॉज सगळ्यात जास्ती फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जर कुठच्या देशामध्ये झालं असेल तर ते भारत देशामध्ये झालं आहे. ना केवळ इन्व्हेस्टमेंट झालंय पण चांगली गोष्ट अशी आहे की जास्तीत जास्ती देशांनी मोर दॅन 160 कंट्रीज इन्व्हेस्टेड इन टू इंडिया. आणि मी मागच्या 25 वर्षापासून हे सांगत आलेलो आहे की द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल डेव्हलप इंडिया ॲज अ कंट्री. म्हणून आपल्याला या कॉन्सेप्टबद्दल माहीत आहे जे नितीन गडकरी साहेबांनी फार व्यवस्थित राबवलं भारतासाठी. दॅट इज बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर. जगामध्ये प्रगती जर थांबली, डेव्हलप नेशन्समध्ये रिसेशन आहे आणि राहणार कारण त्यांच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट किंवा खर्च करण्यासाठी मार्ग उरलाच नाही आहे. अमेरिकेमध्ये 2 घरांमध्ये 50 किलोमीटरचं जर अंतर असेल ना तरी त्याच्यामध्ये सिमेंट रोड असतो. भारत देशामध्ये आणि अनेक डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये आजही असे विलेजेस आहेत जिथे 50,000पेक्षा जास्ती आबादी असून सुद्धा रस्ते नाही आहेत, पाण्याची अडचण आहे आणि विजेची सुद्धा अडचण आहे. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये बऱ्याच वर्षांअगोदर हेडलाईन्सवर मी वाचलेलं कि देश को डेव्हलप करने के लिए फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ इंडिया वी नीड बिपासा. बिपासा म्हणजे बिपासा बासू नव्हे तर बिपासा म्हणजे बिजली, पाणी और सडक. इट इज अ इकॉनॉमिक सेन्स जिथे असं म्हटलं जातं इन्व्हेस्टमेंट इन द इकॉनॉमी इज मनी टू द पीपल. गव्हर्नमेंट इज द बिगेस्ट स्पेंडर फॉर एनी कंट्री. कुठच्याही देशाला लोकांकडे पैसे पोहोचण्यासाठी सगळ्यात मोठा खर्च जो असतो तो सरकारने करायचा असतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इज दी ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अ डेव्हलपिंग कंट्री टू ट्रान्सलेट इन टू अ डेव्हलप्ड कंट्री. तर ह्या असं म्हटलं जाते की 2047 पर्यंत 100 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडन्स इंडिया इज गोइंग टू बी अ इकॉनॉमिक सुपर पॉवर. आणि ते आपल्याला दिसतं आणि ते आपल्याला कळतंय. ज्या देशामध्ये सगळ्यात जास्ती FDI झालेले त्या देशाची सध्या पूर्ण जगाबरोबर सध्या प्रॉब्लेम सुरू आहे, दॅट इज चायना. सगळ्या इन्व्हेस्टर्सनी आपले पैसे तिकडनं काढून आता इंडियामध्ये पेरायचं काम सुरू केलेलं आहे. इंडिया, फार ईस्ट, व्हिएतनाम या सगळ्या देशांमध्ये भरपूर इन्व्हेस्टमेंट्स चाललेले आहेत. बट दी गोल्डन कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे इज इंडिया. वी नीड टू कॅप्चर दॅट. ग्लोबल मार्केट ज्याला आपण म्हणतो तर आपल्याकडे काय ताकद आहे. एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री म्हणाले IT इज नॉट ओनली इंडियाज टुडे बट IT इज इंडियन टेरिटरी अँड IT इज इंडियाज टुमॉरो. दीपक घाईसाहेब साहेबांनी ते घडवून दाखवले इन 80s and 90s. परंतु आता येणाऱ्या दिवसांमध्ये अजून मजबूतीने आपल्याला समजतंय की ऑल द फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड ज्यांचं बॅकबोन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, ज्यामध्ये मेजॉरिटी लोक जे आहेत ते सगळे भारतीय नागरिक आहेत. वेदर इट इज मायक्रोसॉफ्ट, वेदर इट इज एनी कंपनी यू नेम इट, वेदर इट इज ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, फेसबुक, यू नेम द कंपनी. आणि फार मोठ्या प्रमाणात त्यामध्ये काम करणारी लोक इंडियन्स आहेत. इंडियन्सवर ग्लोबल मार्केट. कारण ज्याला आपण 30 वर्ष अगोदर ब्रेन ड्रेनचा कॉन्सेप्ट म्हणायचो, जिथे इंटेलिजंट लोक परदेशात जायचे काम करण्यासाठी कारण त्यांना डॉलर इन्कम होती. परंतु आता उलट झालेलं आहे. आता आपल्याला भारत देशामध्ये जर्मन्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, अमेरिकन्स येऊन काम करतात. कारण जिथे लोक तिथे मार्केट आणि जिथे मार्केट तिथे संधी आणि जिथे संधी तिथे व्यापारी आणि त्याचा पैसा.
So India is definitely going to be the golden market for the world. तर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ IT इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. डोमेस्टिक डिमांड इज व्हेरी स्ट्रॉंग. डोमेस्टिक डिमांड कशामुळे? साधारणतः 140 कोटी लोक ज्या देशामध्ये असतील तिथे कस्टमर्सची कमी नसते फॉर एनी सेक्टर. आणि त्यासाठी जर एवढ्या मोठ्या डोमेस्टिक मार्केटला जर तुम्हाला वस्तू पुरवायच्या असल्या तर प्रत्येक बिझनेसला फार प्रचंड मोठा स्कोप आहे. आपली सगळ्यात मोठी ताकद अशी आहे की आपल्याला एका काळाला प्रॉब्लेम असायचा बॅलन्स ऑफ पेमेंट. बॅलन्स ऑफ पेमेंटचा अर्थ असा असायचा की तेल घेण्यासाठी आपण जे आंतरराष्ट्रीय पेमेंट करायचो त्याच्या समोर आपल्याला इनकमिंग डॉलर फार कमी असायचे, आउटगोईंग डॉलर फार जास्ती असायचे एका काळेला. पण आता तसं चित्र नाही, आता ते बदलत चाललेलं आहे. आणि दॅट इज द रिझन डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू चेंज द सिनारिओ. ग्लोबल मार्केट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, परंतु आपल्याला एक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की हा जमाना ग्लोबल मार्केटचा नाही आहे तर ग्लोकलचा आहे. ग्लोकल म्हणजे जर आपण उद्योजक आहोत तर वी हॅव टू लुक ॲट द ग्लोबल मार्केट बट ऑल्सो सर्व द लोकल मार्केट. डिस्कनेक्ट नसला पाहिजे. वी नीड टू बिकम ऑल ग्लोकल प्लेयर्स. आणि वेन यू आर ग्लोबल यू आर कॉम्पिटिटिव्ह. वेन यू आर कॉम्पिटिटिव्ह लोकली यू बिकम ॲडव्हान्टेजेस टू दी बायर. शेवटी व्हॅल्यू क्रिएशन इज द रोल ऑफ अन एंटरप्रेनर. आपण आपल्या कस्टमरला काय व्हॅल्यू क्रिएट करून देतोय याचा फायदा त्याला समजला पाहिजे आणि कॉम्पिटिशन ते शिकवतं. इन एनी इंडस्ट्री वेदर इज कॉम्पिटिशन इट्स अ गुड मार्केट, कारण सगळे कॉम्पिटिटिव्ह मार्केटमध्ये कस्टमरचाच फायदा जास्ती केला जातो बिकॉज व्हॅल्यू क्रिएशन इज द रेस एव्हरी एंटरप्रेनर इज रनिंग. चेंजिंग टेक्नॉलॉजीज बद्दल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स टुडे. घैसा साहेब पण तेच म्हणाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्ट्रॉम. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स गोज विथ अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंगचा अर्थ असा असतो की आपली मेमरी लिमिटेड असते पण मशीनची मेमरी अनलिमिटेड असते. तुमचे जे ॲक्शन्स असतात, तुमची जी सायकोलॉजी आहे, तुमच्या ज्या विचार करायच्या पद्धती आहेत त्या सध्या कम्प्युटर ज्या तुम्ही वापरतात, कम्प्युटर म्हणजे डेस्कटॉपवर असलेली मशीन नव्हे तर इट ऑल्सो बिकम्स द मशीन विच इज इन अर हँड. ही मशीन आज कुठच्याही कम्प्युटरपेक्षा जास्ती पॉवरफुल झालेली आहे. तर वॉट एव्हर यू यूज फॉर सर्चिंग, गुगलिंग, रायटिंग मेसेजेस, रिसिव्हिंग मेसेजेस, हे सगळं काय इट इज कॉल्ड लिस्निंग. इट इज बिंग हर्ड बाय द टेक्नॉलॉजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग तुमची पर्सनॅलिटी क्रिएट करते त्यांच्या डेटाबेसमध्ये आणि तुम्हाला कदाचित माहीत नसणार की तुम्ही दुसऱ्या दिवशी काय निर्णय घेणार आहेत, पण दे कॅन प्रेडिक्ट ऑन द पास्ट परफॉर्मन्स अँड ॲक्शन्स ऑफ युअर्स विच इज ऑटोमॅटिकली रेकॉर्डेड इन टू द सिस्टम्स. तर हल्ली प्रत्येक कंपनीचा सगळ्यात मोठी ताकद आणि पाठिंबा आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग. आणि एव्हरी डिव्हाइस जे आपल्याकडे आहेत हे सगळं आपण जे बोलतो त्याच्याबद्दल ते ऐकतायत. जर आता मी कलकत्ताबद्दल बोललो तर थोड्या वेळानंतर जेव्हा मी गुगलवर जाईन तेव्हा कलकत्त्याशी रिलेटेड माहिती मला माझ्या मोबाईलवर दिसायला सुरू होईल किंवा तिकडच्या जाहिराती मला दिसायला सुरू होतील. तर ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज एवढी कानं लावून माणसं बसू शकत नाही, पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगच्या मार्फत ते घडू शकतं. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, भरपूर काही कामं आपण जे करतो जीवनामध्ये, जसं घायसा साहेब म्हणाले की उबर गरज नाही आहे आता पिअर टू पिअर, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, मिडल ब्रोकर आपल्याला गरज नाही आहे, बँकेची गरज लागणार नाही, तो यू डोंट हॅव टू पे बँक चार्जेस. डायरेक्ट कम्युनिकेशन होऊ शकतं आणि सोर्स किंवा जेन्युइननेस ऑफ अ ट्रान्झॅक्शन चेक करायची गरज लागणार नाही, कारण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विल हेल्प यू टू सेव्ह युअर सर्च रिपोर्ट. कुठची प्रॉपर्टी जेव्हा आपण घेतो तेव्हा त्याचा आपण सर्च रिपोर्ट काढतो, त्याच्यामध्ये 15 दिवस घालवतो, 15,000 घालवतो आणि बराच वेळ घेतो आणि एक वकिलाला नेमतो. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीमुळे भविष्य काळामध्ये प्रॉपर्टीचं टायटल चेक करण्यासाठी जर ते टायटल ब्लॉकचेनवर असलं तर कोणी डुप्लिकेट करू शकणार नाही किंवा तुम्हाला चीट करू शकणार नाही. इट विल प्रोव्हाइड जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्युमेंट्स. ते डॉक्युमेंट असू शकतं, तुमची पेंटिंग असू शकते, तुमच्या घराचं डिझाईन असू शकतं, तुमच्या गाडीचं मॉडिफाईड डिझाईन असू शकतं, काही असू शकतं. तर चेंजिंग टेक्नॉलॉजी इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ हाऊ वी आर लिव्हिंग. क्लाउड कम्प्युटिंग, अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. क्लाउड कम्प्युटिंगमुळे असं होणार आहे की अगोदर समजा माझे रेस्टॉरंट्स आहेत आणि मला रेस्टॉरंट्समध्ये लागणारा सॉफ्टवेअर जर डेव्हलप करायची गरज लागायची तर त्या सॉफ्टवेअरची किंमत 5 लाखापासून ते 5 कोटीपर्यंत काही असू शकते, डिपेंडिंग ऑन द स्केल अँड साईज ऑफ द सॉफ्टवेअर दॅट आय वॉन्ट टू डेव्हलप. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे लाखो रुपये लागले असते. परंतु बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाईक क्लाउड कम्प्युटिंग, IT इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्हाला शेअरिंग बेसिसवर मिळायला सुरू झालेलं आहे. जी सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी मला 50 लाख रुपये लागायची ती सॉफ्टवेअर वापरण्यासाठी कदाचित मला महिन्याचे आता 5,000 रुपये लागतात, कदाचित 1,500 रुपये लागतात. तर इन्फ्रास्ट्रक्चर इज बिंग बिल्ड आणि इट इज शेअर्ड बाय मोर नंबर ऑफ पीपल विच डिवाइड्स
दी कॉस्ट ऑफ डेव्हलपमेंट अँड मेंटेनन्स, आणि छोट्या पैशामध्ये जास्ती लोक त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला वापरू शकतात. टेक्नॉलॉजी इज अ ग्रेट लेव्हलर. या सगळ्या कामांमुळे प्लॅटफॉर्म्स लाईक क्लाउड कम्प्युटिंगमुळे इट हॅज बिकम अ लेव्हलर अँड इट हॅज बिकम अ लेवल प्लेइंग फील्ड. सगळ्यांना त्याच सुविधा अवेलेबल आहेत. आता तुम्ही हा गेम खेळा. दॅट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाऊ डेव्हलपमेंट इज हॅपनिंग. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिथे टेक्नॉलॉजी द सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरचं कॉम्बिनेशन होऊन युअर लाईफ इज बिकमिंग इझियर. आता इंटरनेट ऑफ थिंग्समध्ये जे आपण घरामध्ये ऑटोमेशन पाहतो की जर मी 1 किलोमीटरच्या दायऱ्यात आलो तर माझ्या घरी AC ऑटोमॅटिक चालू झाला पाहिजे, अमुक लाईट चालू झाला पाहिजे, अमुक फॅन चालू झाला पाहिजे, टीव्ही लागलं पाहिजे आणि टीव्हीवर अमुक मला चॅनल दिसलं पाहिजे. हे सगळं मला मॅन्युअली करायची गरज नाही. आय कॅन ऑटोमेट द वे आय लिव्ह. आणि हे यासाठी शक्य झालंय बिकॉज वी हॅव गॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स. गाड्यांमध्ये पण सुरू झालंय. जे गुगल मॅप्स आपण बघतो, जिथे आपण डायरेक्ट कम्युनिकेट करतो आपल्या मोबाईल आणि गाडीच्या स्क्रीन बरोबर, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मला मोबाईल ॲप्सवर ड्रायव्हरला पत्ता सांगायची गरज लागत नाही. मी गुगल मॅप्सवर माझ्या मोबाईलवर गुगल मॅप्स टाकतो आणि ट्रान्सफर इट टू द टीव्ही ऑफ द कार, आणि माझ्या ड्रायव्हरला माहिती आहे कुठे जायचं असतं. तो चुकणार पण नाही आणि मला टाइम पण समजतं किती वाजता मी पोहोचू शकतो. इंटरनेट ऑफ थिंग इज गोइंग टू एक्सप्लोड. याच्यामध्ये भरपूर काहीतरी होऊ शकतं आणि वी आर जस्ट ॲट द बिगिनिंग ऑफ दिस डेव्हलपमेंट. बिग डेटा अँड अनालिटिक्स. आपण जे काही करतोय, सगळे अनालिस्ट जे आज काम करतात, जे तुम्हाला मार्गदर्शन करतात किंवा जे तुम्हाला सल्ला देतात, त्याच्या मागे त्यांचं रिसर्च असतं आणि हा रिसर्च त्यांना बिग डेटा आणि अनालिटिक्समध्ये मिळू शकतं. एवढं इम्पॉर्टंट आहे हे की कंट्रीज यूज दिस फॉर द लास्ट 30 इयर्स. म्हणजे तुम्हाला ऑस्ट्रेलियामध्ये एखाद्या गावामध्ये जर सिटिझनशिप घेऊन जायचं असेल किंवा परमनंट रेसिडेन्शिप घेऊन जायचं असेल तर त्यांच्याकडे हा डेटा पण असतो की मला या पर्टिक्युलर शहरामध्ये, समजा ते गोरेगाव असेल किंवा तिकडचं अंधेरी असेल, इथे हजामची दुकानं किती असली पाहिजेत, टेलरिंगची दुकानं किती असली पाहिजेत, डेंटिस्ट किती असले पाहिजेत, हार्ट सर्जन किती असले पाहिजेत. हा डेटा सुद्धा गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड करायचं आणि त्याच लोकांना फास्ट प्रोसेसिंग व्हायची विजांची, ज्यांची गरज त्यांना लागायची. म्हणजे इट यूज टू बी सो मायन्यूट इवन 30 इयर्स बॅक. तर आज तर बिग डेटा रोजच्या बिझनेसमध्ये आपण यूज करतो डिसिजन मेकिंगसाठी. जर आपल्याला कुठचा उद्योग सुरू करायचा असेल, मार्केट प्लेस टॅप करायचं असेल, टार्गेट ऑडियन्स मॅप करायचं असेल, तर बिग डेटा अँड अनालिसिस कॅन हेल्प अस टू अचीव दॅट. रोबोटिक्स. जे काम परफेक्शननी 4 माणसं, 40 माणसं, 400 माणसं नाही करू शकत, ते कामं परफेक्शननी आपण करू शकतो रोबोटिक्सच्या मार्फत. सगळ्यात चांगलं आणि सोपं उदाहरण द्यायचं म्हणजे आज जर मुंबईमध्ये जर तुम्ही बारीक बारीक उंच बिल्डिंग बघत असणार तर त्याच्या पार्किंग सिस्टम्स ज्या चालतात जमिनीखाली किंवा पोडियमच्या वर, दॅट इज मॅनेज बाय रोबोटिक्स. जिथे रोबोटिक्स मशीन तुमच्या गाडीला आयडेंटिफाय करतं नंबर दिल्यापासून, तुम्हाला जेव्हा गाडी पाहिजे असते तेव्हा ती येऊन तुमच्यासाठी तिथे थांबलेली असते, आणि जमिनीखाली पझल पार्किंग ज्याला आपण म्हणतो, हे सगळं शक्य झालेलं आहे प्युअरली बिकॉज ऑफ रोबोटिक्स. इट इज ॲब्सोल्युटली इज ब्रिंगिंग ईज टू द लाईफ ऑफ पीपल. नेक्स्ट इज टुडेज डिजिटल वर्ल्ड. तर आज ज्या डिजिटल वर्ल्डमध्ये आपण आहोत, इट इज इन्क्रीज कनेक्टिव्हिटी. याचा आपल्याला फायदा कसा आहे? ही कनेक्टिव्हिटी सगळ्यांकडे आहे, पण कोणाला ती सगळ्यात जास्ती आणि चांगल्या प्रकारे वापरता येऊ शकते हीच कला आपल्याला डेव्हलप करायची आहे. तर कनेक्टिव्हिटी आहे आणि फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्टिव्हिटी आहे. व्हॉट्सअप इज अ कनेक्टिव्हिटी, फेसबुक इज अ कनेक्टिव्हिटी, गुगल इज अ कनेक्टिव्हिटी. याचा वापर आपण कसा करतो हे आपल्याला करता आलं पाहिजे, अँड देन वी कॅन बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. एव्हरीवेअर टेक्नॉलॉजी. एव्हरीवेअर टेक्नॉलॉजीचा अर्थ काय? कन्व्हर्जन्स ऑफ टेक्नॉलॉजी ऑल्सो इज एव्हरीवेअर टेक्नॉलॉजी. लाईक माय मोबाईल फोन, it is not only a phone, it is a camera, it is a video recording device, it is a dictation device, it is a computer. म्हणजे एका डिव्हाइस पासून जो 1994-95 मध्ये we were using mobile only to make calls, आज सगळ्यात जास्ती आपला जर चांगला कंपॅनियन कोण असेल तर दॅट इज द मोबाईल फोन. एव्हरीवेअर टेक्नॉलॉजी याचं कारण आहे. म्हणजे कुठे माझ्या वॉच पासून मी माझ्या मोबाईलला कंट्रोल करू शकतो, माझ्या कंट्रोलनी मी माझ्या गाडीला कंट्रोल करू शकतो, माझ्या मोबाईलपासून मी माझ्या घराला कंट्रोल करू शकतो. सो टेक्नॉलॉजी इज एव्हरीवेअर. याचा वापर आपल्या बिझनेस मॉड्यूलमध्ये आपण कसा घडवू शकतो हे समजणं आणि हे लागू करून घेणं हे महत्त्वाचं आहे. तर इट इज अ स्किल सेट ऑफ व्हॉट टाईप ऑफ डिसिजन्स वी टेक टू डिप्लॉय दिस काइंड ऑफ फॅसिलिटीज. दॅट इज एव्हरीवेअर टेक्नॉलॉजी. ऑटोमेशन. सगळं काय ऑटोमेट झालेलं आहे. म्हणजे आज जर आपण आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर 256 लोकांचा डेटा एकदा टाकतो आणि त्याच्यानंतर परत परत त्या 256 लोकांना जेव्हा आपण मेसेजिंग करतो, दॅट इज अ व्हेरी स्मॉलेस्ट टाईप ऑफ अन ऑटोमेशन. सतीश दिवेकर नावाचे माझे वडिलांचे कलिग होते आणि महिंद्रा अँड महिंद्रामध्ये ते काम करायचे. त्याच्यानंतर ते लुपिन फार्मास्युटिकल्समध्ये गेले. कदाचित तुम्ही त्यांना ओळखत असावे.
ही यूज टू बी दॅट टाइम कम्प्युटर्सला EDP डिपार्टमेंट म्हणायचे इन द 80s. तर सतीश दिवेकर साहेबांनी माझ्या शाळेच्या दिवसांमध्ये एका बैठकीत मला असं सांगितलेलं की राजेश, जीवनामध्ये जी गोष्ट दुसऱ्यांदा करावी लागते ना त्याला ऑटोमेट करायचं. ओनली देन यू विल बिकम फ्री. जी लोक ऑटोमेशनची एक्सपर्टीज करू शकतात ना त्यांचा बिझनेस फार मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. तर ऑटोमेशन इज अ प्रोसेस जिथे डोकं न लावता तेच कार्य अनेक वेळा करायचं असतं. तर देर इज टेक्नॉलॉजी अँड देर आर मशीन्स टू हेल्प यू टू डू दॅट. दॅट्स ऑटोमेशन. एनी ॲक्शन विच रिक्वायर्स मोर देन वन्स टू बी डन. ऑनलाईन मार्केट प्लेसेस अगेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड. म्हणजे आज जर सुरतमध्ये बसून मांजा विकायचा असेल तर जगातनं कुठचाही माणूस त्या मांजाला विकत घेऊ शकतो. मुंबईमध्ये बसून कोण मसाला बनवत असेल तर त्याचं देखील ग्लोबल मार्केट झालेलं आहे नो कॉस्ट. टेक्नॉलॉजीनी पूर्ण जगाला एक छोटंसं गाव बनवलेलं आहे आणि वी कॅन ॲक्सेस दॅट विलेज एव्हरीवेअर. 90s मध्ये मी कॉलेजमध्ये असताना लोकांना म्हणायचो की एक दिवस असा येईल जेव्हा कम्युनिकेशन फ्री असणार. आणि आय डिवाइड कम्युनिकेशन इंटू 2 पार्ट्स. वर्बल कम्युनिकेशन आणि फिजिकल कम्युनिकेशन. फिजिकल कम्युनिकेशनमध्ये आपल्याला प्रवास करावा लागतो. वर्बल कम्युनिकेशन इज जेव्हा आपण समोरासमोर बोलतो किंवा फोनवर बोलतो. 15-20 वर्ष अगोदर इंटरनॅशनल कॉलिंग वॉज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. आज ते फ्री झालेलं आहे. बिकॉज ऑफ डेटा दॅट यू यूज ऑन व्हॉट्सअप और अदर प्लॅटफॉर्म्स युअर कम्युनिकेशन हॅज बिकम फ्री. म्हणजे माझ्या कस्टमरला कुठेही कॉल करून माझा बिझनेस समजवण्यासाठी मला कॉस्ट लागत नाही आहे. आय कॅन यूज झूम, गुगल मीट, भरपूर टेक्नॉलॉजीज अवेलेबल आहेत. तर ऑनलाईन मार्केट प्लेसेस एक अशी वस्तू आहे जिथे ॲज अ बायर यू गेट चॉईसेस, यू गेट ऑप्शन्स. तुम्हाला पूर्ण मार्केट समजतं. तुमच्याकडनं कोणी जास्ती पैसा चार्ज करू शकत नाही. अँड ॲज अन एंटरप्रेनर यू कॅन मेक युअर प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस नॉट ओनली विजिबल टू द वर्ल्ड बट ट्रान्झॅक्टेबल टू द वर्ल्ड. आज ऑनलाईन मार्केट प्लेसेसच्या मार्फत इंटिग्रेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी एवढी चांगली झालेली आहे की तुम्ही सेल करू शकता. डिलिव्हरी करण्यासाठी टेक्नॉलॉजी आहे. पेमेंट घेण्यासाठी टेक्नॉलॉजी आहे. तुमचं प्रोडक्ट कस्टमरपर्यंत कधी पोहोचणार हे ॲडव्हान्समध्ये माहीत पडतं. कुठे पोहोचलेलं ते कस्टमरला माहीत पडतं. तर ऑनलाईन मार्केट प्लेसेस हॅज बिकम द न्यू फॉर्म ऑफ लिव्हिंग. इनफॅक्ट आपण दूध, साखर म्हणजे गहू हे सगळं आजच्या तारखेला आपण ऑनलाईन मार्केट प्लेसमधूनच बाय करतोय. फॉरगेट अबाउट अदर बिग एलिमेंट्स लाईक अ कार अँड अ हाऊस. डेटा ड्रिव्हन डिसिजन्स. आपल्या हातात जर माहिती शक्ती जर असली तर आपण वेल इन्फॉर्म्ड डिसिजन्स घेऊ शकतो. The quality of decision making has improved. That is purely because data driven decisions. आज जर मला कुठचं औषध जरी घ्यायचं असेल तर त्याचे इफेक्ट, साईड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स आणि प्रॉब्लेम्स शोधायचे असतील तर मला डॉक्टरला कॉल करायची गरज नसते. मी गुगल करून ते चेक करू शकतो. आणि ॲज अ सेफ्टी प्रिकॉशन आय कॅन अगेन कन्सल्ट विथ अ डॉक्टर. बट आय एम वेल अवेअर की डॉक्टर काय उत्तर देणार आहे, वेदर इट इज इन द सेम knowledge base that I have researched on or not. To a certain extent we cannot become doctors, we have to depend on them. Parantu we will be well educated patients rather than being dumb patients. So this was my presentation and I'm sure there are other speakers, so I kept it short and sweet. तुमचे प्रश्न उत्तर जर आता होतीलच तर if there are any questions I'll be more than happy to answer them as a joke, not in economic sense. एक काळ असा आहे आजचा की $1 विकत घेण्यासाठी 80 रुपयापेक्षा जास्ती रुपये द्यावे लागतात. पण मला असं वाटतं की पुढच्या 2 ते 5 वर्षात, 10 वर्षात एक असा वेळ पण येईल जिथे $1 आपण $100 विकत घेऊ. तर आय थिंक दॅट इज हॅपनिंग नॉट इन इकॉनॉमिक लॉजिक सेन्स ॲज अ जोक बट दॅट इज द फ्युचर दॅट वी आर सीइंग. आणि जे लोक आपल्या ज्या देशांमध्ये आपल्याला जायची ओढ असायची तीच लोक आता आपल्या देशामागे येण्यासाठी तत्पर आहेत. आणि तुम्हाला एक सांगतो वैशिष्ट्य, बऱ्याच लोकांना भारतामध्ये अमेरिकेचा विजा घ्यायला त्रास व्हायचा. तेवढंच डिफिकल्ट आहे भारत देशाचा विजा घेण्यासाठी त्या लोकांसाठी. कारण आता आपले पूर्ण ग्लोबल मित्र असल्यामुळे आपल्याला माहीत पडतं तिकडनं अनेक वेळा असे कॉल येतात की यार माझा विजा होत नाही आहे, काहीतरी मदत करणं इंडियन एम्बसीमध्ये किंवा एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्रीमध्ये. आणि हे ऐकल्यानंतर मनाला समाधान पण वाटतं आणि अशी प्रार्थना करतो की थोडं अजून त्यांना डिफिकल्ट करावं आणि नंतर द्यावं. हॅव अ गुड डे. चेक. येस. पण जोरदार टाळ्या वाजवू शकतो फॉर दॅट वंडरफुल थॉट. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स काय असतं, डेटा ड्रिव्हन अनालिटिक्स काय असतात, इन्फॉर्मेशन कुठपर्यंत आली आहे. सर प्रश्न आपण घेणार आहोत पण आधी आपण पुष्कर श्रोत्री आणि रोहन गायकवाड यांच्यावर पण चर्चा करूया. तुमच्याकडे येतो. आज प्लॅनेट मराठी OTT प्लॅटफॉर्म, मराठीचं पहिलं प्लॅटफॉर्म. आज आपण पाहतो पुष्करजी की डिजिटल मनोरंजनामुळे खूप गोष्टी बदलल्या आहेत. पूर्वी TV चं वर्चस्व होतं, आजही TV आहे नाही असं नाही, पण OTTचं वर्चस्व वाढलंय, खूपच वाढलंय.
मनोरंजन क्षेत्रात हे जे एक नवीन दालन आलं आहे, एक नवीन रूम फॉर अपॉर्च्युनिटी आली आहे, त्यात कोणकोणत्या संधी उपलब्ध आहेत हे आपल्या ह्या सगळ्या लिस्नर्सना सांगू शकाल? नमस्कार. या सगळ्याची सुरुवात कशी आणि कधी झाली तिथून सांगतो. म्हणजे संकट येत असताना एक संधी घेऊन येतं. त्या संधीची तुम्हाला नेमकी जाणीव पाहिजे, त्या संधीचा फायदा करून घेण्याची तुमच्याकडे कॅपॅसिटी पाहिजे. सो कोविड काळामध्ये या सगळ्या गोष्टीची सुरुवात झाली. कोविडमध्ये सुरुवातीच्या काळात आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना कळत नव्हतं की हा लॉकडाऊन किती दिवसांचा आहे काय. सो पहिले 7, 8, 10 दिवस जेव्हा मी स्वतः घरी होतो तेव्हा मी म्हटलं चला एक खूप दिवस काम झालेलं आहे, आपल्याला एक सक्तीची विश्रांती आवश्यकता आहे आणि ती आपल्याला एक 7-8 दिवसाची मिळाली बहुतेक या कोविडमुळे. आणि घरी बसल्यानंतर मग मी OTT प्लॅटफॉर्मवरती जगभरातलं काय काय चालू आहे, कुठल्या प्रकारचा कॉन्टेंट शोकेस केला जातोय, काय होतं हे बघत असताना एक गोष्ट माझ्या मनात आली की मला माझ्या मराठी भाषेतला कॉन्टेंट बघायचा आहे तर या जगातल्या कुठल्याच OTT प्लॅटफॉर्मवरती अवेलेबल नाही आहे. मला जर माहिती आहे की मराठीत इतके मोठे दिग्गज लेखक आहेत, दिग्दर्शक आहेत, तंत्रज्ञ आहेत, इतके मोठे मोठे कलाकार आहेत, तर त्यांची एखादी मराठी वेबसिरीज मला ह्यातल्या कुठल्याच प्लॅटफॉर्मवरती का बघायला मिळत नाही असा प्रश्न पडला. इवन फिल्म्स फार बघायला मिळत नाहीत असं का, असा प्रश्न पडला आणि त्याने माझी झोप उडवली. आणि मी विचार करायला लागलो जर मराठी OTT प्लॅटफॉर्म सुरू करायचा असेल तर काय करायला हवं. आणि मग आपला तो लॉकडाऊनचा काळ वाढला आणि मी आणि माझ्या काही मित्रांनी मिळून ह्या OTT प्लॅटफॉर्मचा अभ्यास केला, त्याची टेक्नॉलॉजी काय असते. आपल्याला आत्तापर्यंत नाटक, सिनेमा आणि टेलिव्हिजन सिरियल्स या 3 व्हर्टिकल्समध्ये काम करण्याची सवय होती. दिस इज द 4th आणि OTT हे व्हर्टिकल कोविड नंतर आणखीन ग्रो व्हायला लागलं कारण लोक घरी होते, टेलिव्हिजनवरती मालिका बघायला मिळत नव्हत्या, नाटक सिनेमा बघायला थिएटरमध्ये जाता येत नव्हतं. सो देन आय रिअलाइज की दिस इज द मीडियम दॅट इज गोइंग टू ग्रो रॅपिडली इन द नियर फ्युचर. सो आम्ही OTTचा अभ्यास केला आणि हे प्रेझेंटेशन मी अक्षय बर्दापूरकर आणि सौम्य विलेकर जे आमचे प्लॅनेट मराठीचे आम्ही 3 को फाउंडर्स आहोत. सो आम्ही तिघांनी त्याच्यावरती खूप प्रेझेंटेशन करून वी फाउंड अ इन्व्हेस्टर फ्रॉम सिंगापूर, विस्टाज मीडिया कॅपिटल कंपनी. ती आमची इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी आमची मोठ्या प्रमाणाची इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी घेतली अँड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. आणि लेट मी टेल यू व्हेरी ऑनेस्टली अख्ख्या कोविडच्या काळामध्ये आम्ही एकही दिवस त्यानंतर शांत बसलो नाही. आम्ही काम केलं की मराठी प्रेक्षक हा जर आपला टार्गेट ऑडियन्स आहे तर तो जगभरात किती आहे, कुठे पसरलेला आहे आणि त्यांची आवड काय आहे. मराठी नाटकाची परंपरा 175 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. मराठी सिनेमाची परंपरा इतके वर्षांची आहे. आता टेलिव्हिजनवरती आपण ज्या मालिका बघतो त्यातले आपले लाडके कलाकार आहेत. सो यांच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा कॉन्टेंट जगभरात जास्त ॲब्सॉर्ब केला जातोय, कन्झ्युम केला जातोय, त्याचा विचार करून आम्ही प्लॅनेट मराठी या जगातल्या पहिल्या आणि आत्तापर्यंत एकमेव अशा OTT प्लॅटफॉर्मची स्थापना केली 31 ऑगस्ट 2021 रोजी. आणि आज 1.5 वर्ष झालं. 1.5 वर्षामध्ये जगभरातलं आमचं सबस्क्रिप्शन 2.5 ते 3 लाखाचं आहे आणि डाउनलोड ज्यांनी केलेले आहेत, ॲक्टिव्ह युजर्स आहेत ते आमचे 9.5 ते 10 लाख आहेत. म्हणजेच जगभरातल्या मराठी कळणाऱ्या लोकांना मराठी OTT प्लॅटफॉर्मची गरज आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं. आणि अर्थात त्यासाठी आमची ही जी टेक्नॉलॉजी आम्ही स्वतःच डेव्हलप केली. कारण यू कॅन हायर दिस टेक्नॉलॉजी, यू कॅन थ्रो द कॉन्टेंट अँड पीपल कॅन वॉच इट ऑल ओव्हर द ग्लोब. बट वी डिडंट डू दॅट. कारण ही टेक्नॉलॉजी स्वतः डेव्हलप करायची. टेक्निशियन्स आमचे आहेत, ती टेक्नॉलॉजी आम्ही डेव्हलप केली, ज्याचे पेटंट आणि कॉपीराईट सुद्धा आम्ही आमच्याकडे ठेवले. का तर उद्या एखादा ग्लिच आला, माझा एक प्रेक्षक आहे, अरे तो म्हणतो की मला ते ना ते हे असं करत असताना ते नीट दिसत नाहीये, तर तो ग्लिच काढण्यासाठी टेक्निशियन पण आपला पाहिजे, ती टेक्नॉलॉजी पण आपली पाहिजे. वी कांट डिपेंड अपॉन एनीबडी एल्स इन सच काइंड ऑफ टेक्नॉलॉजी. हा विचार करून हे सगळं करत असताना आमच्या टेक टीमचं खरंच खूप मोठं श्रेय आहे. आणि ज्या वेबसिरीज आत्तापर्यंत आम्ही दाखवतोय त्या सगळ्या वेबसिरीज क्रिएट करण्याचं, कारण आम्ही काय केलं, ऑल आर प्लॅनेट मराठी ओरिजिनल्स.
आम्ही ॲक्वायर नाही केल्या, आम्ही विषय देऊन लोकांकडनं क्युरेट करून घेतल्या, मग त्यांच्याकडनं क्रिएट केल्या. आम्हाला पाहिजे तसं त्यांच्याकडनं मग ते कास्टिंग असेल, त्याचं बॅकग्राऊंड म्युझिक असेल, एव्हरीथिंग हे आमच्या टीमने, कॉन्टेंट टीमने, जी कॉन्टेंट टीम मी लीड करतो त्या आमच्या सगळ्या टीमने मिळून ते केलं. आणि मग लोकांना आज एवढ्या वेबसिरीज बघायला मिळाल्या आणि आपल्या मराठी भाषेतल्या बघायला मिळाल्या, ज्याचं समाधान आहे. नाव कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन, आता याच्या पुढे काय आहे? झालंय असं की कोविड नंतर वर्क फ्रॉम होम आता राहिलेलं नाहीये. काही जणांचं हायब्रिड आहे, म्हणजे आठवड्यातले 3 दिवस घरनं काम करा, 3 दिवस ऑफिसमधनं काम करा. पण गंमत अशी झाली आहे की आता लोकांना थिएटरमध्ये जाण्यासाठी किंवा नाटक किंवा सिनेमा बघायला एक अपॉइंटमेंट बुक करावी लागते. मला महिन्यातनं एकदा मला माझ्या कुटुंबाला घेऊन कोणाच्या वाढदिवसाला जायचं असतं, आमची स्वतःची ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करायची असते, मुलांचा वाढदिवस साजरा करायचा असतो, सासरी जायचं असतं, आवाज माझा खोल झाला, सासरी जायचं असतं. आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा मला त्यांना नाटकाला पण घेऊन जायचं असतं, सिनेमाला पण घेऊन जायचं असतं. बरं, फक्त मराठी सिनेमेच बघायचे आहेत का? नाही, मला हिंदी पण सिनेमा बघायचा आहे, मला ॲव्हेंजर्स पण बघायचं आहे. सो लार्ज अमाऊंट ऑफ कॉन्टेंट इज अवेलेबल एव्हरीवेअर, नॉट ओनली ऑन युअर फिंगर टिप्स बट एव्हरीवेअर. आता मला ऑडियन्सची अपॉइंटमेंट बुक करायची आहे की मी नाटक बघेनच, त्याच्यासाठी मला वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागेलच. सिनेमा बघेनच, त्यासाठी मला विचार करून मला बघायला लागेल की मला आत्ता वेळ आहे तर मी कुठचा सिनेमा बघू, किंवा मला हाच सिनेमा बघायचा आहे, त्यासाठी कुठचा शो माझ्यासाठी सुटेबल आहे तो निवडू, ते करायचंच आहे. पण मला त्यांना त्यांच्या मोबाईलवरती असेल किंवा आता प्लॅनेट मराठीसारखं ॲप विच इज ऑन अँड्रॉइड, iOS, फायर TV, जिओ TV किंवा तुमचं स्मार्ट TV, सगळ्यावरती इट इज अवेलेबल. सो यू कॅन डाउनलोड ऑन युअर होम TV अँड यू कॅन वॉच इट देअर अँड देन. एक्झॅक्टली. सो ह्याच्यामध्ये चला रे, आज आपल्याला एक वेबसिरीज बघायची आहे. सी, OTTचा कॉन्टेंट हा पर्सनलाइज कॉन्टेंट खूप जास्त असतो. पीपल वॉच इट वेन दे आर ट्रॅव्हलिंग किंवा त्यांचं वेळ घेऊन ते OTTवरचा कॉन्टेंट बघत असतात. पण मराठी प्रेक्षक हा समूहात आणि कळपाने काही गोष्टी करण्यासाठी, त्याच्यासाठी तो जास्त उत्सुक असतो. त्याला असं वाटतं की हां, सगळ्यांनी मिळून एकत्र बघावा सिनेमा, नाटक, अमुक तमुक, मित्रमंडळी, नातेवाईक, घरच्या लोकांनी. सो आपल्याकडच्या ज्या वेबसिरीज आहेत त्या सगळ्या अशाच आहेत की सगळ्या घरच्यांनी एकत्र बसून बघाव्या. सो वी हॅव टू बुक एन अपॉइंटमेंट की नाही, अमुक अमुक वेबसिरीज आहे, मग त्याचं मी लोकांपर्यंत योग्य मार्केटिंग केलं तर ह्याच्या पुढे सुद्धा आमच्याकडच्या ज्या वेबसिरीज आहेत त्या वेगवेगळ्या विषयांवरच्या आहेत. सध्या जगात सगळ्यात जास्त कन्झ्युम करणारा जॉनर आहे तो क्राईम अँड थ्रिलर, हॉरर. सो हा कॉन्टेंट आपल्याकडे प्लॅनेट मराठीवरती तुम्हाला बघायला मिळणारच आहे. पण रॉमकॉम सुद्धा आहे, तुम्हाला फॅमिली ड्रामा सुद्धा आहे, तुम्हाला सगळ्या प्रकारचे विषय प्लॅनेट मराठीवरती बघायला मिळणार आहेत. एवढंच नाही तर आमच्याकडे काही कॉन्सर्ट्स आहेत. जर तुम्ही एखादी कॉन्सर्ट मिस केली असेल तर ती कॉन्सर्ट तुम्हाला प्लॅनेट मराठीवरती जर असेल तर तुम्हाला ती बघायला मिळू शकते. तुम्हाला जर आता पुढे आम्ही काही नाटकं सुद्धा प्लॅनेट मराठीवरती शोकेस करणार आहोत, कारण जुनी नाटकं अशी आहेत जी आपल्याला नावं माहिती आहेत की हे नाटक मस्त होतं, त्यावेळी माझा जन्म नव्हता, त्यावेळी मी नाटकाच्या थिएटरात जाऊन नाटक बघू शकलो नव्हतो, किंवा माझं बघितलं असेल तरी मला ते पुन्हा एकदा बघण्याचा, पुनःप्रत्ययाचा आनंद घ्यायचा आहे. आय वॉन्ट टू रिव्हिजिट माय मेमरी अगेन. सो त्यासाठी सुद्धा मला ते नाटक परत बघायचं आहे. सो या वेगवेगळ्या कारणांसाठी आम्ही नाटकं सुद्धा आता प्लॅनेट मराठीवरती शोकेस करणार आहोत. सो ह्या सगळ्यामधनं मराठी प्रेक्षक हा आत्ता मोकळा वेळ मिळाला की त्याला त्याचं शांतपणे मनोरंजन करून घेण्याकडे त्याचा कल आहे. आजूबाजूची परिस्थिती फार बिकट आहे, आपल्याकडे प्रॉब्लेम्स आजूबाजूला खूप आहेत. मग तुम्हाला मुंबईमध्ये ट्रॅव्हलिंगचा प्रॉब्लेम आहे, मग तुम्हाला आणखीन काही फिनान्शियल प्रॉब्लेम आहे, तुम्हाला आणखीन काही प्रॉब्लेम असेल, तुम्हाला ट्रॅव्हलिंगचा प्रॉब्लेम आहे ना, तुम्ही एक लक्षात घ्या, एक सायकल कंप्लीट झाला, आपण रेडिओ ऐकायचो, मग TV बघायला लागलो, आणि आता तुम्ही ट्रॅव्हलिंगमध्ये काय ऐकता, पुन्हा FM ऐकता, रेडिओ ऐकता ना. सो तुम्हाला ट्रॅव्हलिंगचा वेळ जो आहे ना, तो तुमचा ट्रॅव्हलिंगचा वेळ तुम्हाला तुमच्या मनोरंजनासाठी देता येऊ शकतो. सो वी आर टार्गेटिंग की तुम्हाला तुमच्या प्रवासात जर ठाणा
ते विटी तुम्हाला प्रवास करायचा आहे, 40 मिनिटं लागणार आहेत. ओके, आमचा हा एक कॉन्टेंट तुम्ही बघू शकता या प्रवासामध्ये. तुमच्या आवडीचा कॉन्टेंट तुम्ही बघू शकता, संध्याकाळी परत येताना बघू शकता. घरी आल्यानंतर शनिवार रविवार जर तुम्हाला तुमच्या जवळच्या थिएटरमध्ये जायचं नसेल तर तुमच्या घरच्या टी व्हीवरती घरच्यांच्या बरोबर एखादा कॉन्टेंट बघू शकता, जो कॉन्टेंट प्लॅनेट मराठीवरती अवेलेबल आहे. सो लोकांची अपॉइंटमेंट बुक करणं कॉन्टेंट बघण्यासाठी, अन्न वस्त्र निवारा ह्या पूर्ण झालेल्या गरजा आणि त्याने पोट भरलं की मग प्रेक्षक हा मनोरंजन ही आपली एक गरज, सांस्कृतिक गरज म्हणूया आपल्याला, ती भागवण्यासाठी उत्सुक असतो. तर ती सांस्कृतिक गरज कशा प्रकारे त्यांची भागवली जाऊ शकते याकडे आमचं लक्ष जास्त आहे. येस सर, तुम्ही आता एक शब्द वापरलात सांस्कृतिक गरज, आणि मगाशी बोलत असताना तुम्ही एक शब्द वापरलात की रॉमकॉम आहे, थ्रिलर आहे. तर तुम्ही आता कॉन्टेंट हेड आहात, तर हे कॉन्टेंट तुम्ही आणि तुमची टीम हे कसं ठरवता आणि त्याचा परिणाम व्यवसायावर कशा प्रकारे होतो हे आम्हाला सांगू शकता? नक्की. सुरुवातीच्या काळामध्ये आमच्या कॉन्टेंट टीमकडे डेटाच अवेलेबल नव्हता, की ज्यांनी सबस्क्रिप्शन घेतलं, 0 पासून आम्ही सुरू केलं. आता मी म्हटलं त्याप्रमाणे 2.5-3 लाख. आणि डेटा इज द न्यू ऑइल. येस, डेटा इज द न्यू ऑइल. सो आज आमच्याकडे आमचा स्वतःचा 9.5-10 लाख असा एक डेटा अवेलेबल आहे. सो मला जसं सगळ्यांनी सांगितलं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जो काम करतो तो आम्हाला कळतो की कुठच्या रिजनमध्ये कुठला माणूस काय बघतोय, कुठे कोण काय बघतोय, किती सेकंद बघतोय, किती मिनिटानंतर तो पॉज करतोय, थांबवतोय, हे सगळं आम्हाला कळतंय थ्रू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, थ्रू दिस डेटा मॅनेजमेंट. आता ह्याच्यामध्ये आम्हाला जर कळलं की एखादा पूर्वी असं होतं की एक 8 ते 10 मिनिटानंतर गोष्टीमध्ये काहीतरी घडलं पाहिजे. आता प्रेक्षकांची वेळ ती आणखी छोटी झालेली आहे. आता 3-4 मिनिटाला जर प्रेक्षकांना काही चांगलं एखादं ट्विस्ट, एखादा विनोद, एखादं काहीतरी सरप्राईज जर त्यांना पुढच्या 3-4 मिनिटामध्ये मिळालं नाही तर ते शिफ्ट करू शकतात. सो आमची कॉन्टेंटची टीमकडे आता 1.5 वर्षानंतर हा डेटा अवेलेबल झाल्यामुळे त्या डेटाप्रमाणे आम्ही काम करतो. अर्थात मराठी माणूस ह्याला कितीही काही म्हटलं तरी OTT वरती शिवीगाळ, रक्त, स्किन बघायला नाही आवडत. मराठी माणूस हा त्या मानाने अत्यंत सुसंस्कृत आहे आणि म्हणूनच मराठी प्रेक्षक नाही, खरंच आम्हाला डेटा मिळायच्या आधीपासून माझं हे म्हणणं होतं आणि डेटा मिळाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा सिद्ध झालं की मराठी माणूस ना वाङ्मय म्हणजे खूप गोष्टी वाचून आलेला आहे. मराठी माणूस हा डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, श्रीराम लागू वगैरे इतक्या मोठ्या लोकांचा, निळू फुले या लोकांचा ना अभिनय बघून आपल्याकडे आलेला आहे. आजच्या तरुण पिढीतले जे कलाकार आहेत त्यांचा अभिनय बघत असताना त्यांना ती परंपरा पण जपायची आहे. सो आमची कॉन्टेंटची टीम या सगळ्याकडे लक्ष देते की आपण जेव्हा मराठी प्रेक्षकांना केटर करतो आहोत तर मराठी प्रेक्षकांना केटर करत असताना काय केलं पाहिजे ह्याच्यापेक्षा काय अवॉइड केलं पाहिजे ह्याकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. अनेकांना असं वाटतं हा OTT प्लॅटफॉर्म म्हणजे तिथे सरळ शिवीगाळ असेल, बिकॉज देर इज नो सेन्सॉरशिप. पण इट इज सेल्फ सेन्सॉरशिप. प्लॅनेट मराठीने घालून घेतलेली सेल्फ सेन्सॉरशिप आहे की आमच्याकडचा कॉन्टेंटला शिवीगाळ असायलाच पाहिजे असा आग्रह नाही, इंटिमेट सीन असायलाच पाहिजे असा आग्रह नाही. कथेची एखादी मागणी असेल, एखादा असेल तर असू शकतो, पण त्याला पण एक लिमिट आहे, त्याला पण एक काहीतरी बंधन आहे. कारण माझा मराठी प्रेक्षक जेव्हा मी एक कलाकार म्हणून काम करत होतो, माझे प्रेक्षक मला भेटायचे, ते मला दादा म्हणायचे, काका म्हणायचे, लहान प्रेक्षक. आणि आजही मी जेव्हा कोणाही प्रेक्षकाला भेटतो तेव्हा मी आत्या, मावशी, काकी हेच म्हणत असतो ना. सो आपला मराठी प्रेक्षक हा मराठी कलाकारांशी ना पटकन जोडला जातो नात्यातून. सो त्याला आपण कसं विसरायचं? एक्झॅक्टली, त्याला नाही विसरायचं. उद्या हा कॉन्टेंट बघणारी माझी सख्खी का असेना किंवा प्रेक्षकांमध्ये मला माहीत नसतील का असेना, पण काकी, मावशी, काका, मामा हेच लोक आहेत ना सगळे. सो त्यांना केटर करत असताना आपण काही स्वतःवरती बंधनं घातली पाहिजेत, काही व्यवधानं पाळलीच पाहिजेत. सो ते करण्याचा प्लॅनेट मराठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे. येस, खूप छान सांगितलं तुम्ही, खूपच छान. म्हणजे कॉन्टेंट कसा असायला पाहिजे आणि तुम्ही जसं म्हणालात तसं की मराठी माणसाला काय दाखवायचं त्यापेक्षा काय अवॉइड केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की एवढे छान सबस्क्रायबर्स तुमच्याकडे आलेले आहेत. जोरदार टाळ्या आपण पुष्कर श्रोत्री यांच्यासाठी वाजूया.
काही ऑडियन्समधून आपण प्रश्न घेणार आहोत, पण आपण आधी रोहन बरोबर पण चर्चा करूया. रोहन गायकवाड, जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की IT बॅकग्राऊंड म्हणजे सायबर सिक्युरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, त्याचबरोबर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे नायरा फाउंडेशनचे अनेक असे विविध उपक्रम आहेत जे रोहन गायकवाड राबवत असतात आणि खूप छान छान असे उपक्रम असतात. त्यांच्याबद्दल त्यांच्याबरोबर चर्चा करूया. तुमची अशी एक थिअरी आहे की व्यवसाय असा करावा ज्याचा जो प्रॉफिट आहे किंवा जो नफा आपण म्हणतो, एक भाग आपल्यासाठी ठेवता येईल आणि दुसरा भाग हा समाजासाठी किंवा समाज कल्याणासाठी वापरता येईल. ही जी तुमची थिअरी आहे त्याबद्दल आम्हाला थोडं सांगाल रोहन. Thank you, Prasanna. So before I proceed, thanks a lot for the Meeti group and the sponsors who invited me here. So ही थिअरी नव्हे, पण एक कसं आहे ना की एक DNA मध्येच एक देवाने दिलेलं असतं की जेव्हा तुमच्या गरजा कमी असतात तेव्हाच मग असे आयडियाज तुम्हाला सुचतात, डोनेट करणं. पण पैसाच नव्हे तर नायरा नॉलेजही डोनेट करतं. जसं माझी एक्सपर्टीज आहे सायबर सिक्युरिटी, फोरेन्सिक किंवा मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, इवन आय एम अ मेंबर ऑफ फोर्ब्स बिझनेस काउन्सिल. त्यामुळे जे जे स्टार्टअप्स आहेत, यस्टरडे आय वॉज हॅव्हिंग टेड टॉक होता माझा आणि माझा टॉपिक होता स्टार्टअप अ प्राईड ऑफ इंडिया, बिकॉज वी आर डुईंग रिअली गुड. ओके, तर वॅन आय डिसाइडेड टू लॉन्च दिस नायरा, तेव्हा मग आम्ही ठरवलं की आमचा फोकस आणि एरिया आणि कुठली फोकस सेगमेंट असली पाहिजे. ओके, कुठल्या एरियाजमध्ये आम्ही जाऊ आणि कुठल्या सेगमेंटमध्ये आम्ही फोकस करू, वेदर टू गिव्ह द जॉब, टू स्टार्ट समथिंग ॲज अ सोशल ऑन्टरप्रेन्युअरशिप ऑर टू फोकस ऑन द एज्युकेशन. दॅन वी डिसाइडेड की सिटीजमध्ये भरपूर सारे NGOs तुम्हाला भेटतात. ओके, पण ट्रायबल एरियामध्ये काय, तिथे तर आपलं नेटवर्क पण नसतं. जेव्हा जेव्हा मी ट्रायबल एरियामध्ये जातो, आपल्या पालघर झालं, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल्सो JNK, जम्मू काश्मीर, ओडिसा, झारखंड, तिथे नेटवर्कही नसतं, प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चरही नसतं, जायला म्हणजे लोकांच्या पायात चपलाही नसतात. त्यामुळे कुठेतरी असं वाटलं की आपल्याला काही ना काहीतरी लोकांसाठी केलं पाहिजे स्वतःहून, बिकॉज ते सॅटिस्फॅक्शन देतं मला. आणि असे भरपूर जण आहेत त्यामुळे वी डिसाइडेड की जेव्हा आपण सोशल फील्डमध्ये येतो आणि जेव्हा आपण काही अशी कामं करतो तेव्हा पेशन्स खूप गरजेचे असतात. बिकॉज ही फील्ड अशी ते तूप खाऊन रूप नाही आहेत, यू नीड टू वेट. ओके, आणि जेव्हा आपण एज्युकेशन कोणाला स्पॉन्सर करतो, यू नीड टू वेट ॲटलिस्ट 10-15 years. त्यामुळे वी डिसाइडेड की आमची एक थिअरी आहे, वी डिसाइडेड नॉट ओनली टू गिव्ह अ मनी बट ऑल्सो द टाईम. कधी कधी कोणाचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला खूप छोटे वाटतात, पण त्याच्यासाठी ते खूप मोठे असतात. पण आपण जेव्हा एक स्टेप जातो त्याच्याकडे, आपण जेव्हा त्याला शोल्डर देतो, हात देतो, त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. ओके, त्यामुळे एक हॅपीनेस किंवा तुझा टाईम झाला, तुझी एनर्जी झाली, तुझं नॉलेज झालं, ते जर तू लोकांना वाटत गेलास तर ऑफकोर्स स्काय इज लिमिट यार. अँड इट्स ऑल अबाउट मला म्हणजे आम लाईक काय बोलतात ना, एक इंडिया ग्रो झाली पाहिजे एकदम. म्हणजे जेव्हा मी येस्टरडे आय वॉज गिविंग माय टॉक इन टेड, तेव्हा एक टॉपिक मी मांडला की स्टार्टअप्समध्ये आपण ठीक आहे, आपण खूप सारे स्टार्टअप्स बघतो, आपण ई-कॉमर्समध्ये बघतो, आपण ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीजमध्ये बघतो, हॉटेल्समध्ये बघतो, भरपूर याच्यामध्ये बघतो. बट हॅव यू एव्हर थॉट अबाउट सायबर सिक्युरिटी? इस्रायल काही वर्षाआधी इस्रायल एक टॉपमध्ये होतं, US होते, नंतर युरोपियन कंट्रीज होते, पण आता एक प्राऊड फिलिंग आहे की इंडियाचे पण स्टार्टअप्स येत आहेत सायबरमध्ये, विच इज रिअली अ प्राऊड फिलिंग फॉर अस. ओके, त्यामुळे माझा लोकांनाही आणि यूथला स्पेशली एक आग्रह असेल की जे काय नॉलेज तुमच्याकडे ते शेअर करा तुम्ही. जसं मॅमनी म्हटलं त्यांच्या CSR प्रेझेंटेशनमध्ये, ते इवन टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स कसं आपण डेव्हलप करायची. जेव्हा मी गाव खेड्यांमध्ये जातो ना, ती पोरं घाबरतात माझ्याशी बोलायला. त्यांना असं वाटतं की जर ते बोलताना चुकले कुठे तर मी हसेल त्यांच्यावर. किंवा काही इंजिनिअरिंग कॉलेज, मॅनेजमेंट कॉलेज, काही ग्रॅज्युएट कॉलेजमध्ये आम्ही जेव्हा व्हिजिट करतो आणि तिथे जेव्हा गावाकडची मुलं येतात, त्यांना एक कॉम्प्लेक्स फील होतं, इन्फिरियर वाटतं की म्हणजे ते मिसळत नाहीत, ते घाबरतात. मग तो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट त्यांची जी आहे आणि त्यांच्यात कॉन्फिडंट लेवल कसं आपण बिल्ड करू शकतो, जेव्हा तुम्ही त्यांना एक फ्रेंडशिपचा हात तुम्ही द्याल तर त्यांना वाटेल नाही यार, म्हणजे माझ्यात कॉन्फिडंट आलं आणि मी आता मिसळू शकतो या लोकांमध्ये. ट्रू. तर दिस इज वॉट वी आर ट्राईंग टू डू यार. येस रोहन, तुमचं जे कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे तुमचं जे प्रोफेशनल एक अप्रोच आहे, त्यामध्ये CSR तर आहेच, पण यू आर अ सर्टिफाईड एक्सपर्ट
इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड सायबर सेक्युरिटी. म्हणजे तुम्ही देशभर जगभर फिरत असता, तर ह्या सायबर सेक्युरिटी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा ह्या क्षेत्रात खूप मोठा परिणाम झाला आहे. म्हणजे देज अ लॉट ऑफ सायबर हॅक्स अँड ऑल दोज थिंग्स दॅट आर हॅपनिंग. ह्या गोष्टींचा बिझनेसना कसा फायदा होतो, आणि त्याचबरोबर ह्या आजच्या काळामध्ये जिकडे टेक्नॉलॉजी आहे, इंटरनेट आहे, ह्यामध्ये कशी काळजी घ्यायला पाहिजे हे आपल्याला तुम्ही सांगू शकता का, विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड सायबर सिक्युरिटी, विच इज युअर एक्सपर्टाइज? Okay. Cyber security plays a very vital role, because जे काय आपले कॉन्फिडेन्शियल डेटा असतो, आपला इंडिव्हिज्युअल झाला, कॉर्पोरेटचा झाला, एक ID प्रिव्हेंट करते तो डेटा. आणि ती जर ID आपली कॉम्प्रोमाइज झाली, जसं फॉर एक्झाम्पल ॲज अन इंडिव्हिज्युअल त्याचे IDs काय असतील, फेसबुकचा ID झाला, त्याचा जीमेलचा ID झाला, त्याचे बँकेचे पासवर्ड झाले, ते जर कुठे कॉम्प्रोमाइज गेलं तर मग आपल्यासोबत क्राईम होतं, आपण विक्टिमाइज होतो त्याचं. त्यामुळे सायबर सिक्युरिटीचा अवेअरनेस आणि सायबर सिक्युरिटीचे प्रोटोकॉल जर आपण पाळले तर हे प्रॉब्लेम्स आपल्याला नाही होणार, हा लॉस नाही होत. इन 2015 जेव्हा मी सायबर सिक्युरिटीमध्ये एंटर केलं, तेव्हा आपल्या इंडियामध्ये जास्त अवेअरनेस नव्हतं या गोष्टींचं. दे आर लाईक की बॉस माझ्याकडे IT ॲडमिन्स आहेत, दे विल मॅनेज एव्हरीथिंग, आय डोंट नीड एनी टेक्नॉलॉजी. पण जेव्हा हॅक व्हायला लागले आणि तेव्हा त्यांचा बँकेचा पैसा निघत गेला, किंवा काही कॉन्फिडेन्शियल टेंडर लीक झाले, किंवा काही कॉन्फिडेन्शियल डेटा जेव्हा लीक झाला, तेव्हा त्यांना कळलं की ना, वी नीड टू डू द इन्व्हेस्टमेंट, बिकॉज इन IT फील्ड सायबर सिक्युरिटी इज अ व्हेरी निश. ओके. आणि जेव्हा आपण डिसिजन घेतो, जेव्हा आपण बजेटिंग करतो कुठल्याही IT प्रोजेक्टसाठी, तेव्हा CFO इन्व्हॉल्ड असतो, CTO इन्व्हॉल्ड असतो, CIO इन्व्हॉल्ड असतो, CISO इन्व्हॉल्ड असतो. कधी कदार जेव्हा ऑर्गनायझेशन मिड साईज असते तेव्हा तिचे बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स पण इन्व्हॉल्ड असतात, बिकॉज ती जी व्हॅल्यू असते ती मोठी असते. आणि आपण काय, आपले CFO काय विचार करतात की नाही यार, मला असं सॉफ्टवेअर पाहिजे जे माझ्याकडे कंपनीमध्ये कॅश आणणार. सायबर सिक्युरिटी हे तुम्हाला कॅश काऊ नाही आहे, पण जेव्हा तुम्ही हॅक होतात आणि जेव्हा तुमचे कंप्लायन्स कॉम्प्रोमाइज होतात तेव्हा गव्हर्नमेंटकडनं हेवी पेनल्टी लागते. जसं RBI आपले बँक्स मॅनेज करतात, RBIची पण सिक्युरिटी पॉलिसी असते दॅट यू नीड टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल. सेबी आपले ब्रोकर्सला मॅनेज करते, IRD आपले इन्शुरन्स सेगमेंटला मॅनेज करते. त्यामुळे यू नीड टू फॉलो ऑल दिस प्रोटोकॉल्स, यू नीड टू डू द इन्व्हेस्टमेंट. आणि सायबर सिक्युरिटी इज नॉट ओनली एन इन्व्हेस्टमेंट बट इट्स अ कन्सल्टिंग अप्रोच यार, बिकॉज आपल्याकडे ती स्किल सेट अजूनही त्या प्रमाणात नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही एक कन्सल्टेटिव्ह अप्रोच घ्या, तुम्ही व्हर्च्युअल CISO बसवा. ओके. तुमचा खूप लॉस वाचेल ह्याच्यामुळे. आणि जसं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बोलले तुम्ही, AI ML, ऑफकोर्स या दोन टेक्नॉलॉजी मला खूप आवडतात. आय एम लकी दॅट गॉड हॅज गिवन मी अन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क विथ दिस. AI जसं सरांनी म्हटलं की आपण जे आपल्या आयफोनमध्ये शिरी असतो तो ऐकतो जे काय आपण बोलतो ते, आणि अकॉर्डिंगली ते तुम्हाला तुमच्या OTT प्लॅटफॉर्मवर किंवा टेलिव्हिजनवर दिसणार. जसं आपले होम सिक्युरिटी अप्लायन्स असतात, IoT, बिकॉज आम्ही गव्हर्नमेंटसोबत भरपूर स्मार्ट सिटीजवर प्रोजेक्ट करतो, त्याच्यामध्ये AI ML आणि IoTवर जास्त प्रमाणात भर दिलेला जातो. ओके. बिकॉज जे काय आपले सिक्युरिटी होम अप्लायन्सेस असतात, इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, त्याच्यावर रिलेटेड असतात. आणि जसं फॉर एक्झाम्पल आपण कुठल्याही बँकच्या वेबसाईटवर जातो किंवा कुठल्याही कॉर्पोरेटच्या वेबसाईटवर जातो, तिथे एक मेसेंजर येतो आपल्याला आणि आपण टाईप करतो आणि तो आपल्याला तुरंत मेसेज टाकतो. दॅट्स अ चॅट बॉट. तो बॉट असतो एक. इट्स नथिंग बट इट्स अन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ओके. जसं तू नायरा एक प्रोजेक्टवर काम करतोय प्रसन्न, जसं ते वी वॉन्ट टू स्टार्ट स्कूल ॲज अ सर्व्हिस. ओके. ह्याच्यामध्ये कसं आहे की वी डोंट नीड अन इन्फ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट नीड अ फिजिकल टीचर हू विल टीच स्टुडंट. ओके. बट आहे ना, एक व्हर्च्युअली आम्ही कनेक्ट करू लोकांसाठी. आणि तिथे हा चॅट बॉट जो आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टेक्नॉलॉजी विल प्ले अ व्हेरी व्हायटल रोल. बिकॉज बहुतेक काय असतं ना, शाळेमध्ये जे माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही होत ते बॉटने होऊ शकते. ओके. सो वी मीन्स वी आर डुईंग सम R&D in this education segment and soon we may come up with this concept. Oh yes, absolutely. असं वाटतं की चर्चा तुमच्यावर करतच राहावी, पण आपल्याबरोबर आज आणखीन एक डिग्निटरी येणार होते, मान्यवर येणार होते. पण मी सांगू इच्छितो की ते जर्मनीहून येणार होते. जर्मनी ते दिल्ली ते मुंबई असा त्यांचा प्रवास होता, पण काही खराब हवामानामुळे ते मुंबईला येऊ शकले नाहीत. पण त्यांची तुम्हाला माहिती देतो, आणि त्यांनी आपल्याला एक व्हिडिओही पाठवलेला आहे. त्यांचं नाव आहे ओंकार कलवडे, मूळ अहमदनगरचे, मध्यमवर्गीय कुटुंब,
शिक्षण नगर येथे झाले, पदव्युत्तर पदवी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगची. नोकरीनिमित्त 2008 मध्ये जर्मनीत ते गेले. 6 वर्षानंतर टेक्निकल डायरेक्टर असताना नोकरी सोडून व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला. वॉर्निंग रोड येथे मॅट्रिक स्ट्रक्चर्स कंपनीची स्थापना त्यांनी केली. स्टील स्ट्रक्चर्स, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, फायनाईट एलिमेंट अनालिसिस या क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख आहे. मॅट्रिक्स कंपनी आता मॅटएक्स स्ट्रक्चर्स म्हणून ओळखली जाते. केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी यांची भेट त्यांच्यासाठी खूपच स्फूर्तिदायक ठरली. जर्मनी भारत सहयोगाने नवीन कंपनी त्यांनी स्थापन केली आहे आणि ह्या कंपनीचा नवीन प्रकल्प 3 देशांना म्हणजे भारत, जर्मनी आणि ग्रेट ब्रिटन यांच्याशी संबंधित आहे. त्यासाठी नगर व जिल्ह्यातील 80 नवीन अभियंत्यांना नोकरीची संधी त्यांनी दिली आहे, असे ओंकार कलावडे ते निघाले होते. पण आत्ताच उत्तरा मॅडमने मला सांगितलं की ते दिल्लीवरनं त्यांची फ्लाईट जयपूरसाठी डायव्हर्ट करण्यात आली. पण तरीही त्यांनी आपल्यासाठी एक मेसेज पाठवलेला आहे, तो मी विनंती करतो आपण तो प्ले करूया. नमस्कार, मी ओंकार कलवडे, फाउंडर अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर CN डिजिटल, मिती एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आयोजित महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह 2023 यासाठी माझ्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. मी खास या कॉन्क्लेव्हसाठी आज जर्मनीतून इंडियामध्ये आलो, पण अनफॉर्च्युनेटली दिल्ली एअरपोर्टच्या विजिबिलिटी इश्यूजमुळं माझं दिल्लीचं फ्लाईट डायव्हर्जन आणि या सगळ्या इश्यूमुळं मला इन टाईम या कॉन्क्लेव्हला पोचता येणार नाही आहे. माझा कलिग आशय यासाठी आमच्या कंपनीबद्दलचं पूर्ण डिटेल व्हिडिओ प्रेझेंटेशन करेल. पुनश्च एकदा बिझनेस कॉन्क्लेव्ह 2023साठी माझ्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद. पण काय कमिटमेंट आहे ना की तिकडनं त्यांनी सांगितलं की मी आलेलो पण मी येऊ शकत नाही आणि अगदी प्रामाणिकपणे तो व्हिडिओ पाठवला आणि किती छान शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. जोडा टाळ्या आपण ओंकार कलवडेसाठी वाजवूया. त्याचबरोबर आणखीन एक व्हिडिओ आहे आपल्याकडे. अक्षय खोरगडे जे डिरेक्टर कॉर्पोरेट अफेअर्स अँड पब्लिक पॉलिसीचे आहेत ह्या CN डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेडचे, तो आपण व्हिडिओ प्ले करूया. नमस्कार, मी आशय खरगडे, डिरेक्टर कॉर्पोरेट अफेअर्स अँड पब्लिक पॉलिसी CN डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये. आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर ओमकार कलवाडे आज तुमच्यासोबत प्रस्तुत राहणार होते, पण काही ट्रॅव्हल इश्यूज आल्यामुळे तुमच्यासोबत ते उपस्थित राहू शकत नाही आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या कंपनीच्या नावासारखंच डिजिटली तुमच्यासोबत उपस्थित आहे. मिटी एंटरटेनमेंट प्रस्तुत महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह 2023 यास माझा व माझ्या CN डिजिटल जर्मनी व इंडिया दोन्ही टीम्सकडून सर्वांना नमस्कार. We at CEN provide digitalization solutions in the civil engineering field. We are a team of 110 strong, young and dynamic engineers from different fields like mechanical engineering, civil, electrical, piping, structural, and along with that we do have in-house architects, interior designers and different project managers. Currently our main business comes from Germany and Europe, for which most of the work is done in India. Since last 2 years, we are slowly expanding in the Indian sectors also. We found that in the current scenario, usage of IT and digitalization services is not new in India, but in the infrastructure and civil engineering sector, these services are fairly nascent. So we want to provide these services for the growth of Indian infrastructure. We specialize in taking engineering contracts and project management consultancy for bringing in better efficiency, timely and in budget completion of projects and usage of best international practices. We provide value engineering so that the budget itself comes down. End-to-end synchronization and project management along with financial and technological feasibility are our specializations. एवढं बोलून मी आमचे 2 शब्द संपवतो व सर्वांना शुभेच्छा. थँक्यू. थँक्यू सो मच. द मॅनेजिंग डिरेक्टर CEN डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेडचे ओंकार कलावडे जे जर्मनीहून आले होते पण इथे येऊ शकले नाही आणि म्हणून डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेअर्स अँड पब्लिक पॉलिसी अक्षय खोरगडे यांनी आपल्यापर्यंत हा मेसेज पाठवला. तर आपल्याकडे 3 मान्यवर आहेत. आपल्याकडे थोडा वेळ आहे फॉर अ क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन. जर ऑडियन्समधनं कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर वी हॅव सम टाइम फॉर अ क्विक क्वेश्चन अँड आन्सर राऊंड. येस मॅडम. एक माईक मॅडमना. 1 मिनिट. हा मॅडम 1 मिनिट.
हॅलो. Yes. मी वैशाली कुलकर्णी, कोसिया ॲडवायझर. तर कोसिया म्हणजे आमची असोसिएशन आहे MSME. तर आणि माझ्या कंपनीतर्फे मी आपल्याला असा एक प्रश्न विचारते, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा कुठे भारतात कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये जास्त चांगला उपयोग होऊ शकेल, आपण जर सांगितलं तर बरं होईल. येस सर. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी एक अशी पद्धत आहे जिथे कुठच्याही माहितीला जेन्युइन राहण्यासाठी अनेक कम्प्युटर्सवर स्टोअर केलं जातं आणि ते जेव्हा एकत्र जोडलं जातं तेव्हा ती एक माहिती बनते. तर ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये उपयोगी आहे. सर्वप्रथम सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्समध्ये उपयोगी ठरू शकतं, आपल्या प्रॉपर्टी मॅटर्समध्ये उपयोगी ठरू शकतं, आर्टिस्ट जे असतात त्यांच्यासाठी ते उपयोगी ठरू शकतं, मूवीवाल्यांना ते उपयोगी ठरू शकतं. म्हणजे तुम्हाला ब्लॉकचेनच्या मार्फत जेन्युइननेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन किंवा डॉक्युमेंट किंवा ओनरशिप किंवा टायटल याचं विदाऊट बिईंग डाऊटफुल तुम्ही विश्वास बसवू शकता की जे तुम्ही पाहताय ती एकच कॉपी आहे, ओरिजिनल आहे आणि याच्यामध्ये काय फेरफार होऊ शकत नाही. बँकिंग ट्रान्झॅक्शन्स ब्लॉकचेन मार्फत होऊ शकतील. बँकिंग ट्रान्झॅक्शनच्या व्यतिरिक्त जसे दीपक घैसा साहेब म्हणाले की पिअर टू पिअर कम्युनिकेशन सुरू होणार. पिअर टू पिअरमध्ये म्हणजे समजा माझ्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे उबरसारखी, तर उबर जे मध्ये कमिशन घेतं 12%, 15%, 20%, ते घ्यायची गरज नाही. डायरेक्ट सर्व्हिस विल बी प्रोव्हाइडेड टू द ड्रायव्हर एका छोट्याशा रेंटल फीमध्ये. अशा बऱ्याच सर्व्हिसेस भारतामध्ये ऑलरेडी ब्लॉकचेनच्याच प्लॅटफॉर्मवर सुरू झालेल्या आहेत. पुढच्या 5 वर्षामध्ये ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी फार मोठ्या प्रमाणात मॅच्युअर होणार आहे आणि विश्वास ठेवण्यासारखी टेक्नॉलॉजी असल्यामुळे आपला मॅनपॉवरचा जो बराच वेळ जातो इन अनड्यू प्रोसेस, तो प्रोसेस टाईम आपला वाचला जाईल. पोलीस डिपार्टमेंट्स म्हणा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हणा, ट्रॅव्हल डिपार्टमेंट्स म्हणा, एअरलाईन्स म्हणा, या सगळ्या गोष्टींवर ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा भरपूर लाभ होणार आहे आणि शेवटी सिटिझन्सना त्याचा फायदा होईल. देर विल बी लॉट ऑफ सेव्हिंग ऑफ टाईम आणि ट्रस्ट वाढणार, विश्वास वाढणार. Yes, absolutely. Thank you so much, sir, for that answer. Yes, any other questions? Yes, sir. There. Yes. Yeah. My name is Rahul. राजेश सर आणि रोहन सर, माझा प्रश्न तुम्हा दोघांना आहे. गेल्या काही काळामध्ये मी माझ्या व्यवसायाच्या मॅनेजमेंटसाठी CRM सॉफ्टवेअर्सचा मी एक्सपोज म्हणजे विचार करत होतो की कोणता बेस्ट असू शकतो रोल मॅनेजमेंटसाठी, टास्क मॅनेजमेंटसाठी, ऑटोमेशनसाठी. तर मी जोहो हा सॉफ्टवेअरचं मी थोडंसं एक्सप्लोर केलं. त्याच्यानंतर सेल्सफोर्स वगैरे मी एक्सप्लोर केलं. तर त्याच्यात एक मला लक्षात आलं की त्यांचं सबस्क्रिप्शन साधारण 40-50 हजार रुपये वार्षिक आहे, विच वॉज अफोर्डेबल. पण ज्यावेळेस मी त्यांना माझ्या आयडियाजप्रमाणे सांगत होतो की इंटिग्रेशन करून द्या, त्यावेळेस त्यांचं असं प्रत्येक सॉफ्टवेअर कंपनीचं असं म्हणणं होतं की ते तुम्हाला करून घ्यावं लागेल. पण आमचा असा, मी सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये बिलॉंग करतो, आमची त्याच्यात एक्सपर्टीज नसल्यामुळे ते आम्हाला खूप डिफिकल्ट वाटायचं की पहिले आयडिया आहे डोक्यात. मग मी जो यांच्याशी टीमशी बोललो होतो त्यावेळेस त्यांनी त्यांच्या चॅनल पार्टनर्सचं रेकमेंडेशन दिलं आणि वन ऑफ देअर चॅनल पार्टनर वॉज TCS XYZ. and when I spoke with them, got to know की बेसिक इंटिग्रेशन हे 2-2.5-3 लाखांपासून सुरू होतं. सो ते थोडं कॉस्टली पडतं. म्हणजे सॉफ्टवेअर सगळे अवेलेबल आहेत पण आपल्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे थोडीशी डिझायनिंग करण्यासाठी पण हे बरंचसं चॅलेंजिंग आहे. तर जसं तुम्ही मगाशी सांगितलं राजेश सर की क्लाउड बेस एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून एंडपर्यंत कॉस्ट इफेक्टिव्ह होऊ शकतो, मल्टिपल लोक यूज करू शकतात. तर असे कोणते सॉफ्टवेअर्स किंवा काही ॲप्लिकेशन्स आपण आम्हाला सांगू शकता की जे नवीन उद्योजक आहेत त्यांना कॉस्ट इफेक्टिव्ह सोल्युशन्स मिळू शकतील? थँक्यू सर. Basically, alternate softwares. अज्ञानाचा व्यापार व्हायचा अगोदर. अज्ञानाचा म्हणजे जी गोष्ट कुठेतरी फुकट अवेलेबल आहे त्या गोष्टीचे लोक लाखो रुपये द्यायचे, कारण ते देर वॉज नो कनेक्टिव्हिटी इन द इन्फॉर्मेशन. आज तुम्हाला ज्या गोष्टी पाहिजे असतात ना, या पेडवर पण अवेलेबल असतात, फ्रीमध्ये पण अवेलेबल असतात किंवा निम्म्य कॉस्टवर अवेलेबल असतात. रिसर्च करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आज इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमुळे प्रत्येक गोष्टीचं ऑटोमेशन झालेलं आहे आणि प्रत्येक गोष्टीच्या ऑटोमेशनच्या सर्व्हिसेस वेगवेगळ्या रेटवर, वेगवेगळ्या कारणांमुळे, वेगवेगळ्या सर्व्हिसेसमुळे, वेगवेगळ्या फॅसिलिटीजमुळे त्याची प्राइसिंग ठरली जाते. सेल्सफोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड.
झोहो इज वन ऑफ द बेस्ट दॅट इज बिंग यूज टुडे. परंतु आपल्याला एवढ्या खर्चिक गोष्टीची गरज आहे का? जेवढ्या हे मोठ्या कंपन्या असतात ना तेवढं त्यांना तुम्हाला ब्रिजिंग सॉफ्टवेअर बनवावं लागेल. म्हणजे तुमच्या ज्या एक्झिस्टिंग सिस्टीम असतात त्यांना या सिस्टीम्स बरोबर कम्युनिकेट करण्यासाठी जी गॅप भरावी लागते त्याला आपण म्हणतो ब्रिजिंग सॉफ्टवेअर. आणि हे ब्रिजिंग सॉफ्टवेअर बऱ्याच वेळेला अत्यंत महाग असतात. तुम्हाला ज्या गोष्टींची गरज असते हे जर तुम्ही सर्च केलं, गुगल केलं ना, तर तुम्हाला अचानक असं पण कोणतरी भेटेल जिथे तुमच्या सिस्टम्स बरोबर बोलणारी सिस्टम त्यांच्याकडे असते, विच ऑल्सो इन्क्लूड CRM. येस. आणि देर आर हंड्रेड्स तुमच्याकडे ऑप्शन आहेत. म्हणजे 4-5 लोकांना 10 लोकांना तुम्ही एक क्वेरी टाकायची. हा जो जग आहे ना एकाच कामामध्ये वेळ घालवतो, कस्टमर शोधण्यामध्ये. एव्हरीबडी ऑफ अस इज लुकिंग आउट फॉर कस्टमर. ट्रू. 10 लोकांना क्वेरी टाकायची आणि 10च्या 10 लोकांना एकत्रच बोलवायचं ऑफिसमध्ये प्रेझेंटेशन द्यायला. मग ते स्पर्धा करतात. मग ते म्हणतात इंटिग्रेशन आम्ही फ्रीमध्ये करून देऊ, पहिले 2 महिने चार्ज नाही करणार, ट्रायल पिरियड असणार वगैरे वगैरे. कारण एकमेकांना ते ओळखतात ना. हाऊ यू नेगोशिएट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तर या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. तुम्हाला रिसर्च करणं महत्वाचं आहे. यू हॅव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. आणि ऑल सोल्युशन्स आर अवेलेबल पेटी कॉस्टमध्ये, एकदम निम्म्य कॉस्टमध्ये. तर सरांनी फक्त आन्सरच नाही स्ट्रॅटेजी पण सांगितली. रोहनकडनं जर काय ऐकायचं असेल तर ऐकून घ्या. Okay. As sir has mentioned, rightly he mentioned that Zoho आणि Salesforce जे आहे CRM ते टॉप आहे. ओके. बट तुझी नीड काय आहे आणि तुझं एक्सपेंडिचर काय आहे, तुझा बजेट काय आहे? बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर ऑल्सो अवेलेबल इन CRM, राईट? इवन देर आर सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस अवेलेबल. ओके. तर तुझी नीड, तुझा बजेट हे सगळं आयडेंटिफाय कर अँड देन अकॉर्डिंगली यू पे. ओके. स्टार्टअप्स पण अवेलेबल आहेत. ओके. जसं तू म्हणतो मला कुठलाही ॲपसोबत इंटिग्रेशन करायला दे चार्ज मी ॲज अ प्रोफेशनल सर्व्हिसेस. ओके. यू अप्रोच स्टार्टअप. इफ ते स्टार्टअप जे तुला पाहिजे ते केटर करतंय देन गिव्ह देम अ चान्स यार. राईट. सो ओपन सोर्स, स्टार्टअप्स, अँड इवन इफ यू वॉन्ट टू यूज ॲज अ सर्व्हिस, सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस, यू कॅन गो विथ दॅट. But identify your need, identify your budget, and then accordingly you take the decision. Yes, absolutely. Thank you. One more question. एका प्रश्नाची वेळ आहे. Yes, gentleman at the back. My name is Vishal. I'm personally involved into technology research since last 22 years. What I see with my question, I'm just exploring the opportunities as a career as a business. There are a lot of startups, they are creating IoT, AI, software development solution, and really technology can help to small company to grow with a less staff. The challenge is what we have found that the owner of the company, they don't have time to moving the platform from existing through the automation. Like in India, we see the OTT platform people are getting free, so people move with them. So my question, whether that our country require the driver of the technology, because there are many IoT, the new technology solution designed in India and abroad, but it cannot be adopted by Indian industry actually, because the driver for running those solutions, it is not available. Earlier, private technical institute has played big role into the, by getting talent in school, talented our career. So is there, you see there is an opportunity there for making a driver for the, technology solution. Question about we require the driver for running the technology, digital economy, because to adoption, like So we have the adoption. vehicles, drivers, so we have the vehicles. So the question is about technology. Yeah, making a driver for the technology. Yes. There are a lot of innovation happening, but you don't know how that product evolves. What is the advantage of it? To understand one product which is useful for any industry or any company, it required to deeply. Yes. Mike. Employee, right? Go on. Yes, so technical viability, So commercial viability. you need to mean that you need a skilled employee, to run that software or the technology, right? Yeah, software or any hardware actually, anything Okay. required. So see, there are the things, because if you run in any organization, the vital parameter is the people and the talent. Okay, in the cyber security we don't get a talent, but we need to hunt it. Okay, or if the people don't have a talent, we need to certify him. So for example, if you are running any XYZ technology which is available in some XYZ continent or the country, and if it's not available in our India, you need to train him.
Apart from that, we don't have any option if that skilled resource is not available. Yes. Training is a very vital, in any organization, because you need to upgrade your knowledge. Okay? In the cyber field or in the AI field, every 7-8 days के बाद, the technology, कुछ ना कुछ protocols आता है, कुछ ना कुछ controls आता है. Even in the compliances, कुछ ना कुछ changes होते हैं controls में. We need to upgrade ourselves. Yes. Okay, so every weekly or every 15 days में training हम लोग का मेरा खुद का भी होता है. So training is which is what I feel the solution is, or else you opt as a system integrator. The system integrator, he can be a global system integrator or आपका India का system integrator. The system integrator nothing but they understand the technology, so they can help you. To know what's the positive outcome that you will be getting from that XYZ technology that you are using it, and how to use it, and if any issues happen, किसके पास आप reach out कर सकते हो. Yes. Okay, so this what I feel. If you want to add something. अगर आपका कोर बिजनेस टेक्नोलॉजी है तो मैंडेटरी है कि आपको आना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ, और आपके पास टीम होनी चाहिए विच इज स्पेसिफिकली क्वालिफाइड इन टेक्नोलॉजी. Yes. अगर टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस करने का एक साधन है तो एक्सपर्टीज डेवलप करने के झंझट में मत पड़ो और उसको समझने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी लोग रहेंगे वो हमको गलत गुमराह करेंगे. Yes. मतलब अगर मेरे ऑफिस के अंदर जर्मन स्पीकिंग स्टाफ रहेगी तो जो भी बात करेगी मुझे नहीं समझने आने वाला. आउटसोर्सिंग इज द बेस्ट वे ऑफ ग्रोथ. जो हमारा एक्सपर्टीज है वो हमने करना चाहिए, और जो हम नहीं कर सकते हैं उसको आप आउटसोर्स कर लीजिए. जब आप आउटसोर्स करते हो ना तो आपको टैलेंट पूल मिल जाता है रादर देन गेटिंग वन इंडिविजुअल और 2 इंडिविजुअल्स. आउटसोर्सिंग इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रोथ. ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सारी कंपनीज जो है ना, इनका कोर बिजनेस जो होता है वो 30 से 40% ही होता है. बाकी हर चीज आउटसोर्स होकर आती है, उनका लेबल लग जाता है, पैकेज हो जाता है और डिलीवर हो जाती है. तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, कीप आउटसोर्सिंग एंड कीप ग्रोइंग. और अगर आपका टेक्नोलॉजी कोर बिजनेस है तो अभी एक कॉन्सेप्ट है जो परदेश में बहुत सालों से पॉपुलर है, DIY, डू इट योरसेल्फ. टेक्नोलॉजी अभी इतनी सिंप्लीफाइड हो चुकी है कि 10 साल पहले एक फेसबुक कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको नहीं आता था, हमारे कंपनी का IT इंजीनियर आके हमको कॉन्फ़िगर करके देता था. अभी 3.5 साल का बच्चा आपका फीड करके दे सकता है डेटा, और फोटो खींच के अपलोड भी कर देता है. Yes. उसको सर्च करने भी आता है कि कौन सा गाना अच्छा चल रहा है, कौन सा डांस अच्छा है. इतना इजी हो गया है. सो लाइफ इज ऑल अबाउट DIY. और बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे विनोद घोलप यहाँ पर बैठे हैं, उनके मैनपावर ऑर्गेनाइजेशन है, 5000 से ज्यादा लोग वो हायर करते हैं, उनके पेरोल पे रहते हैं, लेकिन आपके कंपनी में आकर काम कर सकते हैं. तो ऐसे आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर शादी हो जाती है ना तो आपका बहुत सारा दुख दर्द ये लोग बटोर लेते हैं. और एक रिलायबिलिटी फैक्टर होता है, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर ही इज मोर कमिटेड टू यू देन एन एम्प्लॉई. Yes. एम्प्लॉई घड़ी और कैलेंडर ना कब छुट्टी मिलती है और कब घर जा सकता हूं इसके लिए यूज करता है. एंटरप्रेन्योर घड़ी और कैलेंडर इसलिए देखते हैं कि टारगेट अचीव करना है. Yes, absolutely. Wonderful thoughts. Yes, तुम्हाला काहीतरी बोलायचं होतं. मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे, विचारू शकतो का? हो प्लीज. नाही, मला जाणून घ्यायचंय, आज इथे उपस्थित असल्यापैकी जन्माने मराठी किती लोक आहेत? मराठी समजणारे किती लोक आहेत? जन्माने मराठी नसतील पण मराठी समजणारे आहेत, ज्यांना मराठी मनोरंजनाची गरज आहे, असे किती लोक आहेत? म्हणजे हे माझे सगळे सबस्क्रायबर आहेत. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, बिकॉज यू ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, यू ऑल आर बिझनेसमॅन, यू अंडरस्टँड बिझनेस मोर दॅन मी, बिकॉज आय अंडरस्टँड कॉन्टेंट, यू अंडरस्टँड बिझनेस, राईट? नाव माय क्वेश्चन इज द सबस्क्रिप्शन ऑफ Planet Marathi, which is world's first Marathi OTT platform, is just 365 rupees a year. Is it good? Is it less? Is it what do you feel? काय आहे ते? खूप जास्त आहे, कमी आहे? 365 रुपीज. 365 रुपये वर्षाचे, म्हणजे दिवसाचा 1 रुपया. आम्ही 8 मार्चला महिलांसाठी फुकट पण देतो सबस्क्रिप्शन. करेक्ट. आमच्याकडे CSR नाही, मगाची राजे मॅडम जसं म्हणाल्या, पण ही आमची सामाजिक बांधिलकी आहे. आम्ही 8 मार्चला पूर्ण 24 तास महिलांनी जर तिथे सबस्क्रिप्शन घेतलं तर त्यांच्याकडनं आम्ही पैसे घेत मग तो 8 मार्चचा ऑप्शन वेगळा ठेवूया. आपण दिवाळीचा ऑप्शन जो पुष्कळ दिवाळीला पण 299 रुपये
वगैरे असा ऑप्शन असतो. पण 365 रुपये जास्त आहेत का कमी आहेत? आय जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड दिस. हां हां जोपर्यंत समजावून सांगत नाही तुमच्या भाषेत तोपर्यंत लोक येणार नाही. तुम्हाला सांगू का, जोपर्यंत व्हॉट्सअप आपले सिनियर सिटीजन्स वापरत नव्हते ना, तोपर्यंत आपल्याला कळत नव्हतं की व्हॉट इज व्हॉट्सअप. आज सिनियर सिटीजन्स व्हॉट्सअपवरती लिहिलंया मेसेज पाठवत असतात. व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी, हो, व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी, त्यांच्याकडे तर वेळच वेळ आहे. ओके, सिनियर सिटीजन्सकडे सगळे मेसेजेस वाचणे, बघणे, ऐकणे हे सिनियर बिकॉज त्यांना त्याच्यात नाविन्य पण आहे. असं नाही की त्यांच्याकडे फक्त वेळ आहे. आता सिनियर सिटीजन्स फेसबुक सुद्धा वापरायला लागलेत, इंस्टाग्रामवरती दिसायला लागलेले आहेत. सो दे आर अडॉप्टिंग दिस न्यू टेक्नॉलॉजी व्हेरी वेल. खूप छान पद्धतीने ही टेक्नॉलॉजी वापर करतायत. नाव OTT, जसं तुमच्याकडे व्हॉट्सअप हे ॲप आहे ना, OTTचं काही हे नाही आहे, हे सुद्धा एक ॲप आहे. तुम्हाला जसं तुम्ही फेसबुक डाउनलोड करता तुमच्या मोबाईलमध्ये, व्हॉट्सअप डाउनलोड करतात किंवा तुम्हाला ओला उबर हे डाउनलोड करता ना, हे तुम्हाला ॲप फक्त डाउनलोड करायचं आहे. तुमच्या मोबाईलमध्ये जर तुम्ही अँड्रॉइडवाले असाल तर तुमच्या प्ले स्टोअरमध्ये, ॲपलवाले असाल तर iOS मध्ये तुम्हाला सर्च मारायचं आहे प्लॅनेट मराठी आणि डाउनलोड करायचं आहे. डाउनलोड केल्यानंतर पुढचं काम ते ॲपच करतं. तुम्हाला हा फ्री कॉन्टेंट आहे, हा तुम्हाला पहिला एपिसोड फ्री आहे, पुढचा एपिसोड बघायचा असेल कारण तुम्हाला एकदा लत लागली, हां पहिला एपिसोड बघितला आता पुढचं बघायचं आहे, सबस्क्रिप्शन भरा. जर अर्थात तुम्हाला आवडलं पुढे बघायचं सबस्क्रिप्शन भरा. सो हा ॲप फक्त डाउनलोड करायचं आहे, बाकी काही करायचं नाही. मॅडम हां हां लवकर सांगा. आणि यू थिंक दिस आर द प्रॉडक्ट. म्हणजे माझं फार काळापासून सांगणं होतं की मनोरंजन सिन्स आय एम ऑल्सो म्हणजे असोसिएशनची मेंबर असल्यामुळे मी सध्या तुमच्या कमोडिटी म्हणून की तुमच्या सिने इंडस्ट्रीला प्रचंड पोटेन्शियल आहे आणि लोक किती पाहतात हे मी स्वतः जवळून पाहिलेले. सो यू प्लीज फोकस ऑन दॅट. थँक्यू सो मच. थँक्यू. येस, थँक्यू. मला असं वाटतं हा जो आपला विषय होता उत्तरा मॅडम, ह्यामध्ये इतके प्रश्न आहेत आणि इतकं डिस्कशन्स आहेत, पण आपल्याला वेळेची थोडी मर्यादाही आहे. तर तिघांचेही खूप खूप धन्यवाद. जोरदार टाळ्या आपण वाजवूया पुष्कर श्रोत्री, रोहन गायकवाड आणि ॲग्नेलो राजेश आथर्डे यांच्यासाठी. खूप खूप छान तुम्ही मार्गदर्शन केलं आणि खरंच असं वाटतंय की आणखीन मी प्रश्न घ्यावेत, पण पुढेही 2 सेशन्स आहेत. थँक्यू सो मच. थँक्यू, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू. इंटेलिजन्स. पण पुढे आपण जाणार आहोत महिलांसाठी काही योजना ज्या असतात त्याच्यासाठी आपल्याकडे खास एक आलेले आहेत व्यक्ती. त्या प्रेसिडेंट आहेत दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री. त्या एकमेव आणि पहिल्या अशा फिमेल पर्सनॅलिटी आहेत. शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज. मे आय इन्व्हाइट ऑन द स्टेज मिसेस चित्रा उबाळे. मे आय इन्व्हाइट मॅम ऑन स्टेज. आणि मी विनंती करीन उत्तरा मोने मॅडम यांना की त्यांनी एक मीती ग्रुप आणि महाराष्ट्र बिझनेस कॉन्क्लेव्ह तर्फे एक छोटीशी भेटवस्तू देऊन स्वागत करूया आणि आभारही व्यक्त करूया ते श्रीमती चित्रा उबाळे यांचं. थँक्यू सो मच मॅडम. येस मॅडम, ओव्हर टू यू. नमस्कार. मला हे सांगण्यात आलं आहे की फक्त 5 मिनिटं घ्यायची आहेत आणि मी वेळेची एकदम पक्की असल्यामुळे 6वं मिनिटं घेणार नाही ह्याची गॅरंटी मला आहे. त्याच्यासाठी मला घड्याळ लावण्याची सुद्धा गरज नाही. आज सकाळपासून आपण इथे बरेचसे चांगले वक्ते बोलताना ऐकलं. त्याच्यामध्ये 50% आपल्या पूर्ण 100 लोकांमध्ये 50% महिलांची संख्या आहे, पण उद्योगात महिलांची संख्या तेवढी नाही. काही मोठ्या वक्त्यांनी आपल्याला हेही सांगितलं की
पैसा हे काही टेन्शन नाही आहे, ते आपोआप येतं वगैरे, पण मी बँकर आहे. 1 मिनटं फक्त मी माझा परिचय करते. मी ICICI बँकेमध्ये 26 वर्ष काम केलं, त्यामुळे बँकर आहे. रिक्रुटमेंटचं काम केलं, त्यामुळे लोकांना काय काय त्रास होतो तेही बघितलं. त्याच्यानंतर आज सगळ्या प्रायव्हेट सेक्टर बँकांमध्ये मी रिक्रुटमेंट करते, जसं ICICI आहे, IDFC आहे, RBL आहे, कोटक आहे, बरीचशा बँका आहेत. आणि त्याचप्रमाणे जेव्हा विचार केला की आता आपल्याला थोडं फॉरेनला जायचं आहे, तर त्यावेळेला मी फॉरेनचं लायसन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सकडून घेतलं. मला आनंद आहे सांगायला की मी जेव्हा हे लायसन घेतलं तेव्हा मला ईज ऑफ डुईंग बिझनेस सांगणाऱ्या लोकांना हे सांगायचं आहे की मला 28 डॉक्युमेंट्स द्यावी लागली. हे सत्य आहे. माझ्यासारखी एवढी सुशिक्षित महिला, तिला 28 डॉक्युमेंट्स द्यावी लागली. मी 50 लाखाची बँक गॅरंटी दिली. आज हे लायसन जेव्हा मी घेते आणि मी एकमेव महिला आहे म्हणून सांगते, तेव्हा मी अभिमानाने सांगते की मी एक अशी महिला आहे की जिने स्वतःच्याच बिझनेसमधून हे 50 लाख काढले आणि गव्हर्नमेंटला दिले. आणि हे सगळं का झालं? कारण आम्हाला काही महिलासाठी पॉलिसीज मिळाल्या, वुमन पॉलिसीज मिळाल्या. त्यामुळे जर कोणी म्हणत असेल की पैसा तेवढी गरज नाही, मागोमाग येईल, तर ह्या गोष्टीला ॲज अ बँकर म्हणून किंवा एक महिला उद्योजिका म्हणून मी ह्याला पूर्ण नाकारते, कितीही लोक काही म्हणत. मी तुम्हाला हे सांगू इच्छिते की तुमच्याकडे पैसा असणं जरुरी आहे. तुमच्याकडे कितीही नॉलेज असेल तरी तुम्हाला धक्का दिल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. इवन ईगल नीड पुश. आम्ही ईगल नाही, आम्ही ईगलपेक्षाही मोठे आहोत, पण आम्हाला पुशची गरज आहे. आणि ती पुश देण्यासाठी डिकी काम करतं. आणि डिकी आज हे काम करतं आहे की गव्हर्नमेंट बरोबर सगळ्या पॉलिसी पक्का करतं. माझ्याकडे ह्या ज्या छोट्या छोट्या मुली येतात, ग्रॅज्युएट होऊन येतात, मॅडम बिझनेसमध्ये यायचं आहे, काय करू? ठीक आहे, तुम्हाला महिला पॉलिसीमधून अमुक गोष्ट मिळते आहे, कोलॅटरलची गरज नाही. एखादा ब्रांच मॅनेजर जर तुम्हाला सांगत असेल की कोलॅटरल घेऊन या, तर मी तुमच्याकडे येते, आपण ते लोन करू. अगदी 1 करोड 2 करोडचं लोन सुद्धा तुम्हाला बँकेकडून मिळतं. त्यामुळे आधी तुम्हाला माहिती पाहिजे की तुम्हाला काय मिळू शकतं. मी आत्ता 2 दिवसापूर्वी आपल्या MSME मिनिस्टर नारायण राणे यांच्या कार्यक्रमासाठी कोकणामध्ये होते. बायकांना माहितीच नाही आहे, अवेअरनेसच नाही आहे, तो आम्ही दिला. हे मी तुम्हाला सांगू शकते. त्याचप्रमाणे आपल्याला महिला पॉलिसीमध्ये काय आहे, तुम्ही फक्त वुमन पॉलिसी असं गुगलवर टाका. सगळ्या आपल्या मोठ्या लोकांनी आपल्याला सांगितलं की टेक्नॉलॉजी किती मोठी आहे, टेक्नॉलॉजीतून काय मिळतं, हे सगळं सांगितलेलं असतानाही आम्हाला टेक्नॉलॉजी नाही वापरता येत. ते आम्हाला माहिती आहे, आम्हाला नाही वापरता येत, पण त्याच्यासाठी आम्हाला कोणीतरी शिकवणं जरुरी आहे. माझ्यासारखी जर सुशिक्षित बाई सुद्धा करताना त्रासते, कंटाळते, वैतागते, असं असताना जर मला कोणीतरी थोडंसं पुश दिलं की मी ती टेक्नॉलॉजी वापरू शकते, हे आधी लक्षात घ्या. महिलाचं जो हे आहे उद्योजकांसाठी ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. त्या 4-5 गोष्टी आहेत. त्याच्यात मी पूर्ण आज डिटेल जाणार नाही कारण मला 5 मिनिटाच्या वर जायचं नाही आहे. परंतु त्यात काय आहे तेवढं तुम्हाला सांगते. 2017 साली त्यावेळेचे चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहेबांनी ही योजना राबवली. आपले महिला 9% होत्या उद्योगामध्ये, त्यातून 20% करायचं होतं म्हणून त्यांनी काही पैसे ठेवले आणि त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा एक भांडवली अनुदान दिलं. तुम्हाला कोलॅटरल न देता तुम्हाला बँकेकडून लोन मिळतं. हे पहिल्यांदा प्रत्येक महिलेनी डोक्यात ठेवा. एखादा ब्रांच मॅनेजर, एखादा क्रेडिटचा, एखादा ॲडव्हान्सचा माणूस तुमच्याकडे सांगत असेल घराचे पेपर घेऊन या, तर त्याला हे महिलांचा पॉलिसी दाखवा.
दुसरी गोष्ट, तुम्हाला 20 दरामध्ये अनुदान मिळतं. तुम्ही कुठच्या गावामध्ये राहता त्या गावाप्रमाणे तुम्हाला 1 रुपया किंवा 2 रुपये प्रत्येक युनिटच्या मागे तुम्हाला कमी द्यावे लागतात. तर तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये असाल तर त्याचा तुम्हाला फार फायदा होईल. तिसरी गोष्ट, तुमचा व्याज दर जो आहे, तुम्ही जर एखादी टर्म लोन घेतलं बँकेकडून किंवा वर्किंग कॅपिटल घेतलं, जे तुमचं रिकरिंग दर महिन्याचं एक्सपेंडिचर आहे त्याच्यासाठी 9% जर तुम्हाला जर ते असेल तर त्याच्यातले 5% हे गव्हर्नमेंट परत तुम्हाला देतं. म्हणजे तुम्हाला फक्त 4% म्हणजे महिन्याला 0.25%च्या रेटनी तुम्हाला तुमचं लोन मिळतं. हे किती सुशिक्षित महिलांना तरी माहिती आहे हे मला विचारायचं आहे. त्याच्यानंतर कामगार कल्याणचं सहाय्य तुम्हाला मिळतं. इवन तुम्ही प्रॉव्हिडंट फंड तुमच्या लोकांना जर दिला तर त्याचे प्रॉव्हिडंट फंडचे 12% वगैरे जर समोरच्या माणसाकडून तुम्ही कापले तर 12% ते तुम्हालाही भरायचे असतात. ते तुम्हाला गव्हर्नमेंट देतं, हे आधी लक्षात घ्या. तुम्हाला मुद्रा चिन्ह, तुमचं काही जे हे आहे पेटंट आहे त्याच्यासाठी 1 करोड रुपये मिळतं. आमच्या महिला घाबरतात की मी माझं पेटंट करायला देऊ, तो इतके पैसे मागतो. द्या, पेटंट घ्या. 1 करोड रुपयापर्यंत तुम्हाला पेटंट मिळतं. तुम्हाला वस्तू प्रदर्शनासाठी जर इंडियामध्ये तुम्ही गेलात किंवा बाहेर तर तुम्हाला 1.5 लाख, बाहेर गेलात तर 3 लाख हे मिळतं. बाहेर गेल्याशिवाय आपला प्रॉडक्ट बाहेर जाणार नाही. मी तुम्हाला एकच साधं उदाहरण सांगते. इथे आता पूर्णिमा मॅम नाही आहेत. आत्ता आम्ही दुबईला जाऊन आलो आमच्या सगळ्यांच्या वस्तू घेऊन. सगळं नॉलेज आम्ही घेतलं होतं, सिस्टीममधून घेतलं होतं, गुगल करून घेतलं होतं. पण बँकिंगचं नॉलेज आमच्याकडे त्यावेळेला थोडंसं कमी पडलं. आणि ते हे होतं की आम्ही भरपूरसे पैसे, सुट्टे पैसे त्यांचे घेऊन गेलेलो नव्हतो. आणि आदल्या दिवशी आमच्या लक्षात आलं की अरे आपल्याकडे एक्सचेंज द्यायला पैसे नाही आहेत. कोणी जर आम्हाला 100 दिराम दिले आणि 73 दिराम जर झालं तर वरचे 23 दिराम द्यायचे कसे, कारण आम्ही स्वॅप मशीन पण नव्हतं गेलं. आणि मग महिला आमच्या घाबरणाऱ्या नाही, 70 महिला वेगवेगळ्या मॉलमध्ये गेल्या. प्रत्येक मॉलमध्ये कुठच्या ना कुठच्या तरी इंडियन माणसाचं दुकान होतं. त्याला सांगितलं अरे बाबा थोडे सुट्टे पैसे दे, हे नको, आम्ही तुला 100 दिराम देतो, त्याचे सुट्टे दे. ते घेऊन आले आणि दुसऱ्या दिवशी प्रत्येक महिलेनी आपला प्रॉडक्ट अगदी व्यवस्थित विकला. त्या महिलांसाठी खास टाळ्या व्हायला पाहिजेत. म्हणजे जोपर्यंत आम्हाला गव्हर्नमेंट हे देत नाही की तुम्हाला फॉरेनला जाण्यासाठी NSIC तर्फे मदत मिळत नाही, तुम्हाला पंख मिळत नाही, तोपर्यंत तुम्ही काही करू शकत नाही. शेवटचे 2 पॉईंट आहेत. एक तर तुम्हाला उपवन केंद्र मिळतं जिथे जाऊन तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी शिकू शकतात. आणि एवढं केल्यानंतर तुमचं कौतुक व्हायला पाहिजे, त्यामुळे तुम्हाला पुरस्कार मिळतात. हे जेव्हा झालं त्याच्यानंतरचा पहिला पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारचा मला स्वतःला मिळालेला आहे. त्यामुळे हा पुरस्कार मिळतो हेही मी सांगू शकते. तुम्हाला साहस भांडवल निधी मिळू शकतो. कौशल्य विकासासाठी दर महिन्याला 3,000 मिळू शकतात. नंतर अशा बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला महिलांना मिळतात आणि त्या घ्या. हे एक फार महत्त्वाची महिला पॉलिसी आहे. आज प्रत्येकाने जाऊन गुगल करा, मी जे काही बोलले आहे ते आहे की नाही बघा. जर तुम्हाला कुठे प्रॉब्लेम आला तर उत्तरा मॅमशी बोला, माझ्याशी बोला, पण थांबू नका, पुढे जा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सरांनी बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या, त्याच्यामध्ये 4% प्रॉक्युरमेंट पॉलिसीबद्दल सांगितलं. तिथेही मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही टेंडर भरा. टेंडर भरताना जर तुम्हा लोकांना कुठे जर लास्ट L1 जर 100ला आलं आणि तुम्ही 115ला जरी अप्लाय केलं असेल तरी तुम्हाला तुम्ही कॅन्सल होत नाही. तुम्हाला विचारण्यात येतं की 100ला वस्तू देऊ शकता का, आणि तुम्ही जर दिली तर तुम्हाला ते मिळेल. आणि त्यामुळे डिकीमध्ये आज अशा महिला आहेत ज्या कधीही रेल्वेला 2-2 करोडचे PO परचेस ऑर्डर घेऊन बसलेले आहेत. किंवा माझ्यासारखी बाई, जसं सर म्हणाले की मी एवढ्या देशात फिरलो, मी
2013 पासून हे चालू केलंय. मी आतापर्यंत कमीत कमी 25 देशात फिरले माझ्या बिझनेसमुळे. कारण मी बाहेर जेव्हा जाते त्यावेळेला लोकांना रिक्रुटमेंट करण्यासाठी जाते. आणि मला वाटतं माझं उदाहरण जर तुम्ही घेतलं, मी वयाच्या 47व्या वर्षी बिझनेस चालू केला आणि आता 57व्या वर्षी जेव्हा मी कित्येक करोडचा बिझनेस करू शकते. आणि मॅमला मला हे सांगायचं आहे की मॅम, बिझनेस चालू करताना मी आपल्याच कॉलेजमध्ये येऊन पहिल्यांदा पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं आणि त्यानंतर मी बिझनेसमध्ये आले. हेही मला तुम्हाला सांगायचं आहे. त्यामुळे महिलेला फक्त एक पुश द्या, थोडंसं घरातून मदत करा, समाजाने मदत करा. महिला नेहमी सॅल्यूट घेण्या एवढंच काम करेल, एवढं मी सांगते. मला वाटतं 5 मिनिटाच्या वर मी घेतलं नाही आहे. धन्यवाद उत्तराताई, आपण मला बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद.